Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama.
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः वंशाकल्पतरोर्वैश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ करकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीरावतारम् अपार संसार समग्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् नौमिद्धते अप्रवपुषे तरितम्बराय गुञ्जावतां सपरिपीचलसन्मुखाय वन्यस्वज कवलवेत्र निशानुवेणो लक्ष्माश्रियमिरुपदे पशुपाङ्गजाय यं प्रव्ययन्तमनुपेतमपेतकृत्वम् द्वैपायन विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताशुकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमोऽस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রাম রাম হরে রাম রাম হরে सचिनंदन गौधरी की राधा रमन बिहारी जीव की राधा रमन लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित महाराज की जगन्नाथ जी महाराज की गुरुदेव जी महाराज की श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल हरि हरि सर्वज्ञ
अस्मदीय गुरुपाद पद्म नेत्रनीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज श्री चरण सरोजे अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करी। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नेत्रनीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नेत्रनीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री चरण कमले अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करी। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं समपस्थित श्रीमद् भागवत कथा पिपासु समस्त भक्त वृंदे चरणे दंडवत प्रणाम निवेदन करी। परम करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़ितुति पीताम्बरधारी श्री श्री राधा गोविंदेर बांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराणের कथा আমরা শ্রবণ করছি। শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ কথার ক্রমে আজ আমরা পঞ্চম দিবসের কথাতে প্রবেশ করব। আমরা শ্রবণ করছিলাম नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। नंद महाराजेर घरे भगवान परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांडेर नायक स्वयं भगवान तिनि पुत्र रूपे अवतीर्ण हन। তাই ব্রহ্মা বলছেন অহোভাগ্যম নন্দ গোপ ব্রজৌক শ্যাম জন্মিত্র পরমানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন। অহোভাগ্যম নন্দ মহারাজের অহোভাগ্য যার গৃহেতে সেই পরাৎপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ अवतार लिया। और मां यशोदार सौभाग्य तो আর ঠিকানা নেই। কেন? नंद किं करत ब्रह्मन श्रेय महादय यशोदाचा महाभागा पपौजस्य स्तनमरि। মা यशोदा नंद बाबा এমন কি কর্ম করেছিল, পূজা পাঠ ধ্যান ধারণা সমাধি করেছিলেন, যার ফলে আজ से निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपादि निरंजन परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांडेर नायक तिनि साकार सगुण हुए मां यशोदा स्तन पान करार जन्य लालायित। ताई नंद घर आनंद भयो, नंद महाराजेर घरे आनंद হয়েছে, पुत्र হয়েছে বলে নেই। ब्रजवासी বলছেন नंद घर आनंद भयो, नंद के घर में आनंद का उत्सव हो रहा है। আমরা জানি দেবকীর সন্তান यशोदा তিনি লালিত পালিত করেন, কিন্তু এরকম কথা নয়। মা यशोदा তিনিও কৃষ্ণকে প্রসব করেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে বলছেন কি নন্দস্য আত্মজ উৎপন্নে জাতাল্লাদ মহামনা আহ্বান विप्रान ब्रदज्ञान स्नात सुचिर अलंकृता। नंद बाबा के यहां पर कौन आया? आत्मज। आत्मज मतलब आत्म वै जायत इति आत्मजा, श्री कृष्ण पुत्र का जन्म हुआ, नंद महाराज जी का पुत्र हुआ। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी। सुखदेव जी तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। सुखदेव जी कह रहे हैं नंद महाराज जी का पुत्र हुआ। इसलिए इस खुशी के मारे नंद महाराज बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाए। कैसे ब्राह्मण? वेदज्ञान, आह्वान, विप्रान,
विप्रो जो वेद पाठ करने वाले विप्रों को बुलाए। কৃষ্ণের জন্মেতে নন্দ বাবা সর্বপ্রথম কাদের ডেকেছেন? ব্রাহ্মণকে, সাধুকে। আপনার পুত্রের জন্মের আশীর্বাদ কে দিবে? মাতা পিতা আছে ঠিক আছে, ভাই বন্ধু আছে ঠিক আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ না সাধুকে ডাকতে হবে, তার আশীর্বাদ কৃপা করবে। আহ্বান বিপ্রাণ, কেবল ব্রাহ্মণকে ডাকেন নাই, ব্রাহ্মণকে স্নান করিয়ে সুন্দর বস্ত্র দিয়ে, বাসান, বাসান মানে কি? অলঙ্কিত বস্ত্র দিয়ে, অলঙ্কার দিয়ে সুসজ্জিত করে ব্রাহ্মণীকে। ভাগবত পড়বেন, ওর মধ্যে আছে স্নাত শুচির অলঙ্কৃতা, আভরণের দ্বারা অলঙ্কৃত করে নমস্কার করে প্রণাম করে বললেন, কৃপা করে আমার পুত্রের আশীর্বাদ দেন, আশীর্বাদ দেন। ষষ্ঠী বাচনম কারণমাস পিতৃনাম দেবার্চনম। ষষ্ঠী বাচন করলেন ব্রাহ্মণগণ, তারপরে কি করলেন? পিতৃপুরুষের অর্চন করলেন, পিতৃপুরুষের অর্চন করলেন। দেবার্চনম, দেবতার অর্চন করলেন, ভগবানের অর্চন করলেন। তো নন্দ উৎসবে নন্দ মহারাজ তিনি হচ্ছেন মহামনা। একটা হচ্ছে সংকীর্ণ মন আর এক মহামনা। লঘু চেতসাম, लघु माने क्षुद्र बुद्धि। दुई प्रकार के लोग हैं यहाँ। एक महामना, महामना मतलब क्या? लुटा देते हैं, जितना भी घर में देखते नहीं है लुटा देते हैं। और एक बहुत कंजूसी करते हैं, देना नहीं, जितना हो कम दो। लेकिन नंद बाबा ऐसा नहीं, महामना इतना दान दिया, इतना दान दिया, लेके जा नहीं पा रहे। नंद महाराज जी का दान देख करके कुबेर भी, धनराज कुबेर, उसकी भी बुद्धि चकरा गई। नंद महाराज এত দান দিয়েছে, এত গয়না আভূষণ দিয়েছেন, নিয়ে যেতে পারছে না, এত ভারী হয়ে গেছে। ধনরাজ কুবের, স্বর্গের ধনের অধ্যক্ষ কে? কুবের। কুবের দেখলো নন্দগ্রাম তো ছোট একটা গ্রাম, আর ওই গ্রামের রাজা এত সম্পত্তি পেল কোথা থেকে? কোথা থেকে পেল? তো কৃষ্ণ জন্ম নেওয়ার আগে, যখন কৃষ্ণ ব্রজের মধ্যে জন্ম নিয়েছেন, তখন বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে মাতা লক্ষ্মী ব্রজের মধ্যে চলে এসেছে। আর যেখানে মাতা লক্ষ্মীর নিবাস, সেখানে কি কোনো সম্পত্তির অভাব আছে? গোপী গীতের মধ্যে বলছেন, শ্রয়তা ইন্দিরা स्वसदत्रहि दयितदीशता स्वां विचीर्णते जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा स्वसदत्रहि। श्रयत इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी तिनी श्रयत इंदिरा स्वस्वदत्र ही, हमेशा के लिए तिनी सर्वत्र সবসময়ের জন্য তিনি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে ব্রজের মধ্যে এসে নিবাস করছে। তাই নন্দ মহারাজ যত দান দিচ্ছে তত দান বেড়ে যাচ্ছে। দানে না বর্ধতে ধনম, বলেছিলাম না, যে যত দান করবে তার সম্পত্তি তত বেড়ে যাবে। কুয়ার জল যত ওঠাবে তত মিষ্টি হবে, তত জল বাড়বে। আর কুয়ার জল যদি ইউজ না হয়, কুয়ের জল কি হবে?
কিড়া পড়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, গন্ধ হয়ে যাবে। বলে তদ্রূপ সম্পত্তি। এই বড় বড় যারা মারবাড়ি পার্টি তারা এত দান দেয়, গরিব হয় না কোনোদিন ওরা। সাধু সন্ত ব্রাহ্মণ গৌ সেবা সবার আগে। নন্দ মহারাজ নন্দস্তে মহামনা, নন্দ মহারাজ মহামনা, এত দান দক্ষিণা। নন্দ মহারাজ বলছেন দেখো তোমরা সবাই দান দক্ষিণা নাও, আর খুব কীর্তন করো, খুব নাচো, কিন্তু একটা কাজ করো। ব্রজবাসীদের বলছেন কি আমার কৃষ্ণের আশীর্বাদ দাও। আর ব্রজবাসীরা তারা এসে ভগবানকে কেতে চিরম পাইতে পুত্রম, পাই কি বলছেন, আমরা কৃষ্ণকে আশীর্বাদ দিচ্ছি দীর্ঘ আয়ু হোক, কিন্তু হে কৃষ্ণ তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো। পাই ছোট বালক কি রক্ষা করে ভাই? কারণ ব্রজের গোপী জানেন মাধুর্য ভাব হলেও ঐশ্বর্য ভাব মিশ্রিত আছে তার ভিতরে। ব্রজবাসীরা জানেন এই যে কৃষ্ণ এ সাধারণ বালক নয়, ইনিকে অখিল দেহি নাম অন্তরাত্মদি, সমস্ত দেহধারীর ভিতরে যে প্রাণ পরমাত্মা তিনি হলেন কৃষ্ণ। গোপীগীতের মধ্যে বলছেন নখলু গোপিকা, কেবল যশোদানন্দন কৃষ্ণ তা নয়, অন্তরাত্মদিক অখিল দেহি নাম, সমস্ত প্রাণীর দেহধারীর মধ্যে কৃষ্ণই আত্মা, অখিল দেহি নাম। এই প্রকার নন্দ বাবা তিনি নন্দ উৎসব তিনি মানাচ্ছেন, সমস্ত ব্রজবাসীগণ আসছেন। কাল যেমন আমরা অল্প সময়ের জন্য নন্দ উৎসব আমরা করেছিলাম, তো গোকুলের মধ্যে 6 মাস ধরে নন্দ উৎসব হচ্ছে। 6 মাস নন্দ মহারাজ, সমস্ত গ্রামের লোক ছুটে ছুটে আসছে, নন্দ মহারাজ সবাইকে নিমন্ত্রণ দিয়েছে। কিন্তু কংস তার রাত্রে ঘুম নেই। ওই দুর্গা মাতা অষ্টভুজা বললেন না, তোর মারার তোকে যে বধ করবে সে জন্ম নিয়েছে। তাই কংস আপাতকালীন मीटिंग बोलालेन, डाकलेन। कंस मीटिंग बुलाया, किस लिए कि मेरा काल तो जन्म ले लिया, अब क्या होगा। तो उसके मंत्री संत्री बड़े बड़े राक्षस अघासुर बकासुर तिनावर्त पुतना ये सब इसके मंत्रिमंडली सबको बुलाए, बोला बताओ अब क्या होगा, हमारा काल तो जन्म ले लिया। तो पुतना ने कहा महाराज चिंता मत कर मैं जाऊंगी। पुतना ने कहा मैं जाऊंगी। कंस ने कहा तू जाएगी, तेरा जो स्वरूप है अंदर जाने कौन देगा। पुतना बोलছেন আমি যাব, কৃষ্ণকে আমি মারবো তোমার শত্রুকে। বলে চিনবে কিভাবে, বলে জন্ম তো কালকের হয়েছে না, তো 10 দিন আগে আর 10 দিন পিছে যত শিশুর জন্ম হয়েছে সবাইকে মারবো। পুতনার পরিচয় কি, রাক্ষসী বালঘাতিনী রুধিরাসনা, জাতি কি রাক্ষস জাতি, তিনি রাক্ষসী। আর কি কাজ করে, বালঘাতিনী বালকদের বধ করেন। আর কি খাওয়া দাওয়া কি করে, রুধিরাসন, রুধির মানে রক্ত পান করেন। দেখতে কেমন ছিল, উল্লু কায়াম, উল্লু মানে পেঁচার মতন দেখতে, उल्लू जद उल्लू कायम। इसका एक भाई था नाम बकासुर, बकासुरेर बोन भोगनी पुतना। अहो वकियम स्तन काल कूटम जिघांसे अप्यस्वादवी लेवे गतिम धातृच्युतम ततन्नम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे महा। स्तनेर मध्य कालकूट विष माखिए जिघांसया कृष्ण के मारार जन्य जाच्छे। पुतना, पुतना मान के पुत,
माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है उसका नाम पुतना है। दापरे तो एक पुतना जन्म নিয়েছিল, পুতনা মানে যে পবিত্র না। আজকাল যে পবিত্র নয় সে কি পুতনা শব্দের অর্থ কি? যে পবিত্র থাকে না, অপবিত্র থাকে, নোংরাতে থাকে, মানে কি স্নান করে না, খালি ভালো শাড়ি পরে স্প্রে লাগালে পবিত্র হয় না। হ্যাঁ, लोग तो यही तो करे, स्नान करे, थोड़ा माथा हेयर कटिंग करे और थोड़ा सा एकदम स्प्रे लगा, सेंट लगा दिया, हो गया। एवरी डे हमेशा स्नान करो, पवित्र करो, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, यही पवित्र है, यही तो पवित्रता। तो पुतना, पुत माने पवित्र, ना माने नहीं, जे पवित्र नয় তার নাম হচ্ছে পুতনা। পুতনা কংসকে বলল মহারাজ আমি যাব। কংস বললে তুমি তো যাবে, কিন্তু কি করে যাবে? আচ্ছা, এর নাম কিন্তু পুতনা ছিল না, এর নাম কিছু আলাদা। পুতনা হচ্ছে সরনেম, যেমন আপনি ভট্টাচার্য, মুখার্জি, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চ্যাটার্জি, এগুলো কি সরনেম। তো পুতনা 10 প্রকার রাক্ষস জাতি, তার মধ্যে একটা পুতনা জাতি, একটা জাতি। তাহলে ওর নাম কি ছিল আসল? বকিয়ম। অহো বকিয়ম, বকাসুরের ভগ্নী। অহো বকিয়ম স্তন কালকুটম, ওখানে বলছেন বকিয়ম ভাগবতের মধ্যে। ভাগবতের টিকা পড়বেন ছিল জীব গোস্বামী পাদ, আর বাকি গোস্বামীগণ যে বলছেন সেই টিকার মধ্যে এই সমস্ত পাওয়া যায় তত্ত্ব। কংস বলছে তোর এই যে স্বরূপ, ইয়াদ উল্লু কায়া, মুল্লু যায় সে স্বরূপ, কোন আন্দাজ জানে দেগা। পুতনা বললেন, কংস বলছে কে যেতে দিবে তোমার ভিতরে? বলে চিন্তা করো না, পুতনা তো মায়াবী ছিল না। পুতনার সঙ্গে সঙ্গে একদম মোবাইল বের করে, মথুরা ছিল তো, দেখলো অনলাইনে কোথায় বিউটি পার্লার আছে। हाँ? समझ में आ रहा है? ये भारी मुश्किल होगा, हिंदी बोलो, बांग्ला बोलो, एक भाषा में बोलो तो ठीक रहते हैं, है ना? नेपाली बोलो। हाँ। তো শুনুন শুনুন, পুতনা তিনি কি করলেন, যেমন লোক মায়েরা বিউটি পার্লারে যায়, যায় না? হ্যাঁ, যত আপনার দেখতে খারাপ থাকুক না কেন বিউটি পার্লারে সুন্দর করবে। হ্যাঁ, বিউটি পার্লার মানে কি? কায়া পাল্টানো का जगह, কায়া কেন্দ্র, কায়া পরিবর্তন কেন্দ্র, এটা ধ্যান দো। ওখানে আপনি তো যাওয়ার সময় কালী হয়ে ঢুকবেন, আসার সময় দুর্গা হয়ে বেরোবেন, এত সুন্দর রং করে দিবে। এই হচ্ছে বিউটি পার্লার। বিউটি পার্লারে কামাল, সঙ্গে সঙ্গে একদম পুতনা। লোক এখন লোক বিউটি পার্লার কিভাবে শিখলো? সব শাস্ত্রের মধ্যে আছে। আগে মন্ত্রের দ্বারা হতো, রূপ পরিবর্তন হতো, এখন মন্ত্র জানে না, কেমিক্যাল জিনিস লাগিয়ে তন্ত্র দিয়ে, হ্যাঁ, কাজকর্ম হচ্ছে এখন। আপনার এখানে যে কালো কালো দাগ আছে, ঝুরিয়া পড়ে গেই, সব একদম ঠিকঠাক ফিটফাট করে একদম সুন্দর বানিয়ে দিবে। সব সায়েন্সের কামাল। ও পুতনা মন্ত্রবিদ্যার দ্বারা এত সুন্দর নিজেকে বিউটি করলেন, এত সুন্দর করলেন, পুতনাকে কেউ আর চিনতে পারতে না, কেউ আর চিনতে পারছে না। পুতনা আর ওরম নাই। পুতনাকে দেখে সবাই মনে ভাবছে যেন সাক্ষাৎ শ্রীদেবী এসে গেছে। কোন আই? শ্রীদেবী। শ্রীদেবী মানে কে? না না, শ্রী মানে লক্ষ্মী দেবী। আপনারা যাকে শ্রীদেবী মনে করছে সেই শ্রীদেবী নয়, শ্রী মানে লক্ষ্মী দেবী। লক্ষ্মীর নাম শ্রীজি না? লক্ষ্মী দেবীর মতন রূপ হয়ে গেছে শ্রীদেবী। আর সুন্দর শাড়ি পরে, আর তিনি যখন ব্রজের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, ব্রজ তো গ্রাম, সবাই পুতনাকে দেখে একদম মনোমুগ্ধ হয়ে গেছে। মনে হয় ইন্দ্রাণী, কেউ মনে ভাবছে 「 সাক্ষাৎ মাতা লক্ষ্মী এসে গেছে, কেউ মনে হচ্ছে, কেউ ভাবছে সাক্ষাৎ সাবিত্রী, কেউ ভাবছে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী এসে গেছে। এত সুন্দর, সবাই পুতনাকে দেখে একদম
এত সুন্দর স্বরূপ, কিন্তু দেখতে এত সুন্দর, কারো মানে জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছে না, जिज्ञासा कर साहस पाते ना। इतना सुंदर रूप बना लिया कि उसको कोई पूछ नहीं पा रहे कि तू कौन है। ये तो वृंदावन गोकुल के गांव है, गांव के लोग तो बहुत सीधा सरल होते हैं। अरे तो एकदम पूरा बढ़िया सुंदर साड़ी पहन करके, और एकदम सैंडल कैसे पहना मालूम है, हैं? एड़ी वाला सैंडल, हिल तोला পরে আর একদম ব্যাগ নিয়ে একদম কোমর বাঁকাতে বাঁকাতে চলছে, পুতনা স্বরূপ, আর হাতের মধ্যে একটা নীল কমল ঘোরাতে ঘোরাতে যাচ্ছে, সবার মনকে আকর্ষণ করছে। যেখানে মা যশোদা কৃষ্ণকে দোলাচ্ছিল, দোলাতে, সেখানেই পুতনা ডাইরেক্ট চলে গেছে। দেখুন ভাগবতের এই দশম স্কন্ধ শুরু হয়েছে, আর এত প্রসঙ্গ মার্মিক দশম স্কন্ধ। কেবল এক সপ্তাহ দশম স্কন্ধ পাঠ করলে অল্প কিছু মনে হয় আমাদের ভাগেতে পড়তে পারে, কিন্তু আমাদের তো রুচি নেই, এই অল্প সময়েও রুচি নেই। কি হবে বলুন, এত বিষয় আশা, কাজের দরকার, টাকার দরকার, সব ঠিক আছে, কিন্তু হরিকথা, ভগবানের কথা যদি পাওয়া যায়, সবসময় তো পাওয়া যায় না, যদি পাওয়া যায় সর্বস্ব ত্যাগ করে গোবিন্দের কথা শুনতে হবে। না তো কষ্ট করে করে কামালে এমন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে না, সব টাকা চলে গেল, টাইম নেই। কিন্তু ভগবানের জন্য যদি টাইম দাও তো ভগবান তোমার আরো জোগাড় করে দিবে। হরিকথার মহিমা অনেক, সাধু মুখে হরিকথা শ্রবণ করা অল্প ভাগ্য হয় না। জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্যম তদা ভাগবতম লভেৎ। পুতনা গিয়ে বললেন মা যশোদাকে, আরে যশোদা। যশোদা ঘুরে পিছন ফিরে দেখছে, ও এ তো সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, এত সুন্দর, শরীর থেকে সুগন্ধি। যশোদা, আরে দেখো আমার তো দুদিন টাইম লেগে গেল, সময় লেগে গেল আসতে পারিনি, ঘরে অনেক কাজ ছিল। তো তোমার পুত্র কোথায়? আরে এত সুন্দর বালক, তাকে এই পাল্লাতে দোলাতে তাকে শুয়ে রেখেছ, এ ঠিক করছো না, কোলে করে নাও, আমি নিব একটু কোলের মধ্যে। তো মা যশোদা না বলে কিভাবে? মা যশোদা বলছেন, বোন এটা তোরই তো সন্তান, তুই ওকে কোলে করে নে, তুই ওকে আদর কর, তুই ওকে ভালোবাস, তুই ওকে আশীর্বাদ দে, তোরই তো সন্তান। এই বলে মা যশোদা তিনি একটু ভিতরে অন্য রুমে গিয়েছেন। এমন সময় ওই পুতনা যে পালনাতে ঘুমাচ্ছিল, কৃষ্ণ খেলছিল, ওইখানটায় গিয়েছে। এখন ভগবান তিনি অন্তর্যামী, সব জানি, তিনি বুঝতে পেরেছেন এসে গেছে মাসি। মামার বাড়ি থেকে এসছে তো, मामा बाड़ी देखा है में कौन है? मौसी। उतना कौन है? कृष्ण का मौसी। मामा की बहन है। कंस की बहन कौन है? पुतना। ये अपनी सगी बहन नहीं, मुंह बोला बहन, पुतना। इसलिए मामा के वहां से जो भी आवे क्या लगेगा? मौसी। भगवान মনে মনে ভাবছে মাসি এই আমি বৈকুণ্ঠ থেকে এসেছি মাখন মিষ্টি খাওয়ার জন্য ব্রজবাসীর এখানে, আমার ভিতরে এক ফোঁটা মাখনও গেল না এক ছোটা, আর মিশ্রিও গেল না একটা ডেলা, আর তুমি আমাকে বিষ খাওয়াতে এসে গেছো। হ্যাঁ, তুমি আমাকে বিষ খাওয়াতে এসে গেছো, কিন্তু আমি তো বিষ খাই না, আমি বিষ খাই না, আমি বিষ খাবো না। তুমি যে বিষ নিয়ে এসছো ও বিষ আমি খাবো না। ভগবান ওখানে লেখা আছে कि निमिलित इच्छना चराचरात्मा निमिलित इक्षणा। पुतना के देखे भगवान नेत्र बंद कर मिले। पुतना को देख के ठाकुर जी आंख मुद लिया, बंद कर लिया। এখন ব্রজবাসী বলছেন কেন ভগবান নেত্র কেন বন্ধ করলেন? প্রথম কথা, ये পুতনা,
भगवान दृष्टि ते ये पूतना থাকবে না। पूत पूत रह जाएगा, ना ना मिट जाएगा। तो पूत माने पवित्र हो जाएगी, लीला फिर कैसे हो पाएगी? इसलिए भगवान नेत्र बंद किया। अथवा नेत्र এই জন্য বন্ধ করলেন, ভগবান নেত্র বন্ধ করে ধ্যান করছেন কার? শিব ঠাকুরের। হে প্রভু, আপনার অভ্যাস আছে এই বিষ পান করা। সমুদ্র মন্থনে অনেক বিষ উঠেছিল, আপনি পান করেছিলেন। এই জন্য আপনি আসুন, আপনি ভিতরে যে বিষ আছে ওটা নিবেন, পান করবেন, তারপরে যে দুগ্ধ আছে আমি পান করব। এই জন্য মানব ভগবান তিনি নেত্র বন্ধ করলেন। অথবা এই জন্য নেত্র বন্ধ করলেন কি পুতনা তার আমি স্তন পান করব আর তাকে আমি সৎ গতি দিব। অহোবকিয়ম স্তন কাল কুঠম জিঘাংসে অপস্বাদেবী লেবে গতিম ধাতুর্চ্যুতম ততন্নম। যে পুতনা মারার জন্য এসেছিল, গোবিন্দ তাকে ধাত্রী উচিত গতি দিলেন, বৈকুণ্ঠে নিবাস দিলেন, গোলকে। তাহলে ভগবানের মতন দয়ালু কেউ আছে? কৃপালু কেউ আছেন? কেউ নেই। পুতনা তিনি কৃষ্ণকে উঠিয়ে নিলেন, উঠিয়ে নিয়ে নিরাপত্তা জায়গায় যাচ্ছে, বাইরে, ঘরের বাইরে, কোলের মধ্যে নিয়ে ছুটছেন। মা যশোদা তো ভিতরে গিয়েছেন, আর বাইরে গিয়ে কিন্তু কৃষ্ণ তিনি छोट बालक के लिए बेसी तेजी से भागने से क्या होगा? वो तो जकड़ लेता है। बच्चा के जोरे নিয়ে ছুটলে কি ভয় পায় সে? ও ভালো করে আঁচল ধরেছে। আর পুতনা তিনি তার ওই বিষ মাখা স্তন কৃষ্ণের মুখের মধ্যে দিয়েছে, কৃষ্ণের মুখের মধ্যে। ঘোরঙ্ক মাদায়, ঘোর তার ভয়ঙ্কর তারে ক্রোড়, যেখানে কত শিশুর বধ হয়েছে। আর বাচ্চার যখন স্তন মুখের মধ্যে মা দেয়, বাচ্চা কি করে? ছোট ছোট হাত দিয়ে স্তনকে ধরে, কৃষ্ণ স্তন ধরেছে। আর প্রথম রোষম সমম অপিবত, ভগবান রোষ করে ক্রোধিত হয়ে প্রথম তিনি বিষ পান করলেন, তারপরে তিনি দুগ্ধ পান করলেন, তারপরে ওই পুতনা প্রাণকে পান করতে লাগলেন। পুতনার ভিতরে যে প্রাণ আছে না, ওই প্রাণকে খিঁচতে লাগলেন। যখন প্রাণ খিঁচছে তখন অক্সিজেন শেষ হচ্ছে, ছটফট করছে পুতনা। তখন পুতনা বলছেন, মনে মনে ভাবছে, আরে এ তো অল্প মাত্র দুগ্ধ পান করার সাথে সাথে মৃত্যু হওয়া দরকার, কিন্তু এ তো মরছে না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেন আমি মরে যাব, আমার তো অবস্থা খারাপ। হ্যাঁ, এ কি অক্সিজেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তখন পুতনা বলছে, সামুঞ্চ মুঞ্চ ইতি বাল প্রবাসিনী নিষ্পিডমান অখিল জীববদমানি। সামুঞ্চ মুঞ্চ, আরে লালা छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, কৃষ্ণা छोड़ दे, ছেড়ে দে ছেড়ে দে ছেড়ে দে। ও তো স্তন ধরেছে মুখের মধ্যে, ছেড়ে দে ছেড়ে দে। তখন কৃষ্ণের বয়স কত ছিল? 6 দিন, ষষ্ঠীর দিনে, মাত্র 6 দিনের বালক। তখন কৃষ্ণ যখন পুতনা বলছে ছেড়ে দে ছেড়ে দে, তখন 6 দিনের কৃষ্ণ বলে ফেললেন কি, মাসি আমার একটা অনেক পুরানো অভ্যাস আছে। কি অভ্যাস? প্রথম তো আমার অভ্যাসটা কি না, আমি কাকে ধরি না, আমি ধরতে চাই না, আর একবার যাকে ধরি তাকে ছাড়ি না। আমার पुराना अभ्यास की पहली आदत क्या है? मैं तो किसी को पकड़ता ही नहीं, और एक बार पकड़ लिया छोड़ता नहीं, उसको ठिकाना लगा के छोड़ूंगा। পুতনা বলে, হে ভগবান, এই 6 দিনের বালক তো ये কিরকম কথা বলছে, আর আমার তো অবস্থা খারাপ। আর ভগবান তিনি কি করলেন? পুতনা ছুটছে, আর যখন প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে, দেখবেন যত সাধু থেকে সাধু সেজে থাকুক না কেন, ক্রোধ এলে কিন্তু নিজের স্বরূপ বের হয়ে যাবে, যাবে না? নিজের স্বরূপ বের হয়ে যাবে। যত আপনি কপট ব্যক্তি কি করে? কপট, পুতনাকে কপট বলা হয়। নিরস্ত কুহকম, কুহক মানে কপট। পুতনা হচ্ছে কপটি, কপট। কেন? সে তো রাক্ষসী, কিন্তু সুন্দর হয়ে এসছে, তাই না? সুন্দর হয়ে এসছে, সুন্দরী ছিল না,
কুরূপিণী ছিল, সুন্দরী সেজে এসছে। কপট, কপট ব্যক্তি উপর থেকে ভালো দেখায় আর ভিতরে তার ভর্তি বিষ। কপট ব্যক্তিকে চেনা খুব মুশকিল। এনে কপট ব্যক্তি থেকে সবসময় দূরে থাকতে হবে। পুতনা ছুটছে নিয়ে, আর কৃষ্ণ তিনি যখন প্রাণকে জোরে একদম টানলেন, তখন পুতনার প্রাণ বাইরে এসছে। কিন্তু পুতনা কেমন ছুটছে? সামনের দিকে ছুটছে। যদি পড়ে তো কোন দিকে পড়বে? সামনের দিকে পড়বে। কিন্তু যোগ মায়া দেখলেন কৃষ্ণ তো পুতনার বুকের মধ্যে আছে, আর সামনে পড়লে কি হবে? কৃষ্ণ চাপা চাপা পড়বে। এই জন্য যোগ মায়া কি করলেন, তার যোগ শক্তির দ্বারা পুতনাকে পিছনের দিকে ফেলে দিলেন। চিত হয়ে পড়লো পুতনা। বিশাল ভগবান যখন তার প্রাণ বের করলেন, তখন পুতনা চিত হয়ে একদম ত্রিগব্যতি পতমান তার দেহা। ত্রিগব্যতি মানে বিশাল কায় পুতনা, 18 কিলোমিটার এত বড় শরীর। ত্রিগব্যতি পতমানম তার দেহা। 18 কিলোমিটার পুতনার শরীর একদম ভয়ঙ্কর শব্দ করে পড়ে গেল। বলো কৃষ্ণ ভগবান কি, কানাইয়া লাল কি। আর তার পুতনার ভিতরে কত বাগান, বৃক্ষ রাশি সব ভেঙে চুর চুর হয়ে গেল। 18 কিলোমিটার কত বড় হয়? ত্রিগব্যতি মানে 18 কিলোমিটার। এত বিশাল শরীর, আর অত বিশাল শরীরের উপর কৃষ্ণ তিনি ছোট বালক, তিনি খেলা করছেন। মানে একটা বিশাল কাজলের পাহাড়ের উপরে। চারদিক থেকে ব্রজবাসী ছুটে এসছে। মা যশোদা দেখলো যে কৃষ্ণ আর পালনাতে নেই। হায় মেরো লাল কাঁ চলে গেও, কোথায় গেছে? আর তো একজন ব্রজবাসী বলেন ওই পুতনা এসছে, পুতনা পুতনা কৃষ্ণকে নিয়ে ছুটছে। মা শুনে তো একদম তিনি মূর্ছিত হয়ে গেলেন। চারদিক থেকে ব্রজবাসী ছুটে এসছেন, নন্দ বাবা ছুটে এসছেন। এসে দেখতে পুতনা বাইরে মরে পড়ে আছে। কৃষ্ণকে নিয়ে আসবে কিভাবে? বড় সিঁড়ি দিয়ে পুতনার শরীরের উপরে সিঁড়ি চেপে কৃষ্ণকে নিয়ে এলেন। মা যশোদার কোলে দেওয়ার পরে তবে মা যশোদার মূর্ছা দূর হলো। এর মধ্যে আরো অনেক কথা আছে, আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। ওই পুতনার শরীরকে কেটে টুকরো টুকরো করে পুতনার শরীরকে অগ্নি সংস্কার করা হলো। সুখদেব মুনি বলছেন, রাজন, পুতনার শরীরে অগ্নি সংস্কার করলে কোনো মানুষের শরীর যদি পোড়ানো হয়, তাহলে শরীর দিয়ে দুর্গন্ধ তো আসবে, দুর্গন্ধ আসবে না? কিন্তু পুতনার শরীর থেকে সুগন্ধি, অগুরু চন্দন ধূপ দ্বীপের সুন্দর গন্ধ আসছে। পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, কেন কেন? এ তো রাক্ষসী শরীর, মরার পরে পোড়ার গন্ধ আসবে, দুর্গন্ধ না এসে সুগন্ধি কেন আসছে? তখন সুখদেব মুনি বলছেন, রাজন, এর কারণ কি জানো? এ পুতনা আগে ছিল, কিন্তু যখন কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছে, এর পুতনার পুত রয়ে গেছে আর না খতম হয়ে গেছে। জনম জনম মুনি যতন করাই, अंत कोई राम आवत नहीं। আমরা এত সাধন ভজন কেন করছি? কি অন্তের সময় ভগবানের দর্শন হয়ে যায়। আর সেই পুতনা অন্তের সময় ভগবানকে হৃদয়ের মধ্যে রেখে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছেন। তার শরীর অপবিত্র থাকতে পারে না, তার শরীর পবিত্র হয়ে গেছে। কেন না? তিনি মায়ের কাজ করেছিলেন, মাতৃ। মা যেমন গোপালকে স্তনপান করায়, তিনি সেই কাজ করেছিলেন। গোবিন্দ তিনি দোষ দেখেন নাই, কি একে আইয়া আমাকে বিষ খাওয়াতে এসছে, বিষ পান করাতে এসছে। ভগবান তিনি গুণ দেখলেন, তিনি ভগবান। এইভাবে এই পুতনা কে ছিলেন? পূর্বজন্মে বলি মহারাজের কন্যা ছিলেন, নাম রত্নাবলী। যখন বামন হয়ে ভগবান তিনি গেলেন বলি মহারাজের নিকট, আর যখন বলি মহারাজের 3 পদ ভূমি চাইলেন, আর 3 পদ ভূমি নিতে গিয়ে তিনি সর্বস্ব হরণ করে নিলেন। তো বামনের এত সুন্দর রূপ ছিল, ওই বলি মহারাজের কন্যা রত্নাবলী
সে বামনের রূপ দেখে মনে ভেবেছিল, আহা কি সুন্দর বালক, এই বালকটা যদি আমার পুত্র হতো তাহলে আমি একে কোলের মধ্যে বসিয়ে স্তন পান করাতাম। ভগবান অন্তর্যামী, ভগবান বলেন তথাস্তু। কিন্তু পরে যখন ছলনা করে বলির সর্বস্ব হরণ করলেন ত্রিবিক্রম রূপ ধারণ করে, তখন রত্নাবলীর ভিতরে ক্রোধ এসে গেল। হ্যাঁ, বলে তুমি এইভাবে ছলনা করলে, তোমাকে স্তন কি আমি পান করাবো? স্তনের মধ্যে বিষ পান, হ্যাঁ বিষ মাখিয়ে তোমাকে আমি পান করাবো। ভগবান বললেন তথাস্তু, এটাও হবে। তো ওই রত্নাবলী দাপর যুগে পুতনা হয়ে এসছে, সে স্তনও পান করিয়েছে মায়ের মতন, আর বিষও পান করিয়েছে, এই রত্নাবলী। তো ভগবান মনের মধ্যে আমরা সংকল্প বিকল্প অনেক করে থাকি, ভেবে চিন্তে করতে হবে। তো 6 দিন বয়স যখন ছিল ভগবান তিনি পুতনাকে বধ করেন। পুতনা হচ্ছে কপট। আমাদের ভিতরে যতক্ষণ কপট থাকবে আমরা গোবিন্দের দর্শন পাবো না। কপট মানে কি? কপট মানে, কপট মানে সামনে দেখতে ভালো আর ভিতরে পচা। ভিতরে পচা, সামনে ও আপনার খুব দাদা 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 ভালো আছেন তো, আর পিছনে নিন্দা বন্দনা। সামনে ও মহারাজ মহারাজ মহারাজ, আর পিছনে মহারাজের নিন্দা বন্দনা। মুখে হাসি, কপট, এটা হচ্ছে কপট। মুখে হাসি অন্তরে। কপ প্রত্যয়, অটগত ধাতু, কপ প্রত্যয় করে কপট শব্দ হয়েছে। ক্ষুদ্রতা, ক্ষুদ্রতা মানে ছোট, সংকীর্ণতা, লঘুতা, যার মনের মধ্যে সংকীর্ণতা, কপট শব্দে ব্যবহার হয়েছে। অটগত ধাতু, ক্ষুদ্রতা, বিশাল মন নয় যার, সংকীর্ণর মধ্যে থাকতে চায়, কারো ভালো দেখতে পারে না। মনে রাখবেন, এই গুণটা যদি আমার ভিতর থাকে, আমিও কপট, কারো ভালো দেখতে পাবে না, কিন্তু সামনে কিছু বলবে না। এই জিনিস যতক্ষণ থাকবে আমাদের ভিতরে, আমরা ভগবানকে পাবো না। ভগবান এই জন্যে কপটকে তিনি উদ্ধার করলেন। তারপরে ভগবানের কৃষ্ণ লীলা তো অনেক আছে। তারপরে ভগবান তিনি শকটাসুর বধ করলেন 3 মাস বয়সে। তারপরে তৃণাবর্ত তাকে বধ করলেন। এখন ভগবানের নামকরণ হবে। গর্গাচার্য, মথুরা থেকে এসেছেন গর্গাচার্য, বসুদেব মহারাজ যদুবংশের কুলগুরু গর্গাচার্য। তিনি এসেছেন কোথায়? গোকুলে। তো যখন গর্গাচার্যকে দেখলেন নন্দ মহারাজ, কৃষ্ণের পিতা, ধ্যান দিয়ে শুনুন, এটা শোনা বিশেষ দরকার। কৃষ্ণের পিতা সেই গর্গাচার্য ঋষিকে দেখে কি বলছে জানেন? হ্যাঁ, শ্লোকের মধ্যে বলছেন, ধ্যান দিয়ে শুনুন। তিনি বলছেন কি, মহারাজ মহৎ বিচলনম নৃণাম গৃহীণাম দীন চেতসাম নিঃশ্রেষ্ঠা ভগবত নান্যতে কল্প কচি। মহৎ বিচলনম নৃণাম গৃহীণাম দীন চেতসাম। হে মহারাজ, আপনার মতন সাধু সন্তের বিচরণ আমাদের মতন দিনহীন ব্যক্তিকে উদ্ধারের করার জন্য বিচরণ হয়। নন্দ বাবা দিনহীন, বিচার করুন। যার আঙিনাতে পরব্রহ্ম পরমাত্মা পুত্র হয়ে খেলা করছেন, হ্যাঁ, ব্রহ্মা বলছেন অহভাগ্যম অহভাগ্যম নন্দ গোপ ব্রজৌক শ্যাম। আগে আমরা শুনবো নন্দ মহারাজের চরণ পাদুকা কৃষ্ণ মাতার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই নন্দ বাবা কি দিন? তাহলে কেন বললেন দীন চেতসাম? বলছে এই জন্য প্রত্যেক গৃহ ব্যক্তি সাধুর কি কর্তব্য নন্দ বাবা শেখাতেন। ভগবান পাওয়ার পরেও তার ভিতরে দীনতা। আর আমাদের ভগবান তো দূরের কথা, নিজে ভগবান হয়ে গেছি। সাধু সন্তের নামে নিন্দা বন্দনা, হ্যাঁ,
এইরকম ব্যক্তি সঙ্গ তো দূরের কথা, দূর থেকে নমস্কার করো, তবে তোমার ভক্তি থাকবে। মনে রাখবেন, যারা সাধু নিন্দা করে, সাধু সম্পর্কে উল্টা সিধা কথা বলে, তার ভক্তি তো দূরের কথা, ভক্তি থেকে পতন হয়ে গেছে, অলরেডি তার পতন হয়ে গেছে। কি তুমি কৃষ্ণ কথা প্রচার করবে? যে ভগবানের ভক্ত, তাকে তুমি নিন্দা করে তুমি কৃষ্ণের প্রচার করবে? ভগবান গ্রহণ করবে? নিবেন? কোন শাস্ত্রে নেই। দুর্বাসা ঋষি অম্বরীশ মহারাজের চরণে অপরাধ করে ভগবানের নিকটে গেলেন ক্ষমা চাইতে। ভগবান বলছে, না না না, তুমি আমার শরণে এলে আমি তোমাকে শরণ দিব না। যার অপরাধী তার কাছে যাও। ভক্তি রাজ্যটা খুব কঠিন রাস্তা, কঠি কণ্ঠ রুদ্র খুরুষ্ঠ ধারেয়া নিশিতা দূরত্বেয়া কবয় বদন্তি। খুর জানেন? খুর নাপিতরা মাথা মুন্ডন করে, খুর। হ্যাঁ, খুর কত ধারাল হয় বলুন তো? ভক্তি মার্গটা এরকম ব্লেডের মতন ধার, খুরুষ্ঠ ধারেয়া। হ্যাঁ, কোটি কণ্ঠ রুদ্র, কোটি কোটি কাঁটার দ্বারা হ্যাঁ সেটা আবদ্ধ হয়ে আছে, তার উপর দিয়ে চলতে হবে। ভক্তি করে এত সহজ না, যা মুখে এলো তাই বলে দিলাম, যা মনে এলো তাই কয়ে দিলাম আমি ভক্তি করছি। না, কেউ তিলক লাগালে আর মালা পরলে সাধু হওয়া যায় না। রাবণ লাল কাপড় পরেছিল, তিলক লাগিয়েছিল, মালাও পরেছিল। বুঝলেন? ভক্তি করা এত সহজ নয়। এই জন্য সাধুকে সম্মান সেবা যে রাখবে, ভাব রাখবে, ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হবে। সাধু নিন্দা করে তুমি কোনো প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে পারো না, কোনো প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না তোমার। নন্দ বাবা বলছেন, দীন চিত শাম, আমার মতন দিনহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন। গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করে তাকে বসিয়ে চরণ ধুইয়ে মালা পরিয়ে আরতি করে অনেক শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে অভ্যর্থনা করতে হয়। মালা পরিয়ে আরতি করে বলছেন হাত জোড় করে, মহারাজ আপনার কি সেবা করতে পারি। উনি তো নামকরণ করার জন্য এসছে, কিন্তু নন্দ বাবা তো জানে না, বসুদেব মহারাজ পাঠিয়েছে। বসুদেব মহারাজ জানেন যে আমার দুটি পুত্র আছে, রোহিণীর কুমার আর এই যশোদার ওখানে আমার পুত্র রেখে এসেছি দেবকীর কুমার। তো তার নামকরণ কে করবে? যদুবংশী কুল পুরোহিত ব্রাহ্মণ তো করবে, এই জন্য পাঠিয়েছে। তখন ওই যদুবংশী কুল পুরোহিত গর্গাচার্য ঋষি বলছেন, আমার তো কাজ কি ওই নামকরণ করা, বিয়ে পড়ানো, এগুলোই তো আমার কাজ। হলো মহারাজ ভালো কথা মনে করে দিয়েছেন, আমার ঘরে দুটি সন্তান আছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত তার নামকরণ হয় নাই। 6 মাস হয়ে গেল, নামকরণ করো। গর্গ ঋষি বলছে, নামকরণ করতে পারি, কিন্তু একটা শর্তে। বলে কি শর্ত? নামকরণ আমি চুপি চুপি করব, লুকিয়ে। কারণ বেশি ধুমধাম করলে, আমি যদি করি, কংস যদি জানতে পারে, তাহলে বুঝতে পারবে এই দেবকীরই পুত্র। না তো যদুকুলের ব্রাহ্মণ কেন গেল ওখানে? বলে লুকিয়ে গোশালাতে বসিয়ে, লুকিয়ে কেউ জানবে না, নামকরণ হবে। কারণ নন্দ মহারাজ কিছু তো লুকিয়ে করে না, কিছু করলেই সমস্ত ব্রজবাসীকে ডেকে কীর্তন দিবে, আর কি করবে? ভোজন করাবে, উৎসব করাবে, ভান্ডারা করাবে। तो गर्ग ऋषि बोलें ठीक है नहीं आसो। रोहिणी मैया अपने बालक को और यशोदा अपने बालक को लेकर के गौशाला में गए नामकरण के लिए। दोनों बालक दोनों अपने अपने गोद में लिया और गर्गाचार्य ने क्या कहा, अयम ही रोहिणी पुत्र रामायण सुईद गुण। ওই যে রোহিণীর কোলেতে বসে আছে রোহিণীর পুত্র, আর এর নাম হবে বলরাম। বলদ থেকে বলবান হবে, শহীদ গুণ, অনেক গুণ থাকবে,
সবাই দেখে আনন্দিত হবে, এই জন্য নাম হবে রাম। বলরাম বা সংকর্ষণ হবে না। কেন সংকর্ষণ? না একটা মায়ের গর্ভ থেকে অন্য মায়ের গর্ভে আকর্ষণ করা হয়, সংকর্ষণ। কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করেনি, হ্যাঁ, এরা তো বুঝতে পারবে না। আর যশোদার কোলে যিনি আছেন, এখন ওনাকে দেখেই তো গর্গাচার্য সমাধি লেগে গেছে, কি নামকরণ করব। হ্যাঁ, যিনি অনামী তার নামকরণ করতে এসেছি, যার নামই নেই। আর তিনি এরকম তাকিয়ে আছে, চোখ খুলে, আর শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আপনার যদি এরকম চোখ খোলা থাকে আর শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, লোকে কি মনে করবে? গেছে। তো মা যশোদা দেখছে নাকের কাছে হাত দিয়ে, ভগবান, অনেকক্ষণ যেরকম তাকিয়ে আছে, শ্বাস চলছে না, নড়ছে না, চড়ছে না। মা যশোদা মনে ভাবছে, হে ভগবান, এই ব্রহ্মহত্যা পাপ আমাদেরই লাগলো। হ্যাঁ, বাবা তো যদি এত মরার ইচ্ছা ছিল তো বাইরে গিয়ে মর, আমাদের গোশালাতে আমাদেরও পাপ লাগবে। একে বলে তাটক সমাধি। তাটক সমাধি, সমাধি লেগেছে মানে নেত্র খোলা থাকে, শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, মুখ খোলা থাকে। মানে ভগবানকে দর্শন করে তার তো একদম হোঁশ উড়ে গেছে। ভগবানের নামকরণ করতে এসে নিজের নাম ভুলে গেছে, আমার কি নাম। মা যশোদা শরীর ধরে জোরে একদম নাড়া দিয়ে বলছে, হে বাবা, ব্রজবাসী তো, তু কাহা চলা গয়া? সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেছে। बोले हाँ, बोले तू जिंदा है? बोले जिंदा तो हूं, लेकिन तेरा लाल को देख करके तो हमारा तो एकदम पूरा होशी उड़ गई। बोले क्यों? बोले इसकी जो रेखा है ना बहुत सूक्ष्म है। তখন তিনি বললেন, আসন বর্ণ তয় যশ গৃহ্ণত অনুযুগম তনু শুক্ল রক্ত স্ততা পিতা ইদানিং কৃষ্ণ গতাঙ্গত। পুরো 4 যুগের তিনি ভবিষ্যৎ বললেন, অতীত বললেন। তিনি ভবিষ্য বললেন, অতীত বললেন। এই আসন বর্ণ ত্রয়োজ্যেষ্ঠ গৃহ্ণত অনুযুগম তনু, এই যে তোমার কোলে যে বালক, ইনি সত্যযুগে রক্ত অবতার, শুক্ল অবতার, শুক্ল বর্ণ। আর ত্রেতা যুগে রক্তবর্ণ, আর এখনই কৃষ্ণ বর্ণ, তাই নাম কৃষ্ণ। আর কলিযুগে পীতবর্ণ। পীতবর্ণ কে কলিযুগে? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। এখানে বলছেন চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। অনেকে মানতে চায় না চৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান, অনেকে মানতে চায় না, চায়, কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর নাম এখানে আছে। হ্যাঁ, ध्येयं सदा परिभवं नमविष्टदं तीर्थास्पदं शिव विरिंचि नूतं शरणं भित्तार्तितीय प्रणत पाल भवावधिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्तेज्य सुरेप्सितराज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ अर्ज वशसा जदगादरण्यम मायामिगम दैतेप्सितमन्न धावता वंदे गुरुश्री है वंदे महापुरुषे ते चरणारविंदम। এই দুটি শ্লোক ভাগবতের মধ্যে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য বললেন। ভগবানের যত অবতার আছে সব শ্যামবর্ণ, পীতবর্ণ খুব কম। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু হরির পুরোটা সুন্দর দুতি কদম্ব সন্দর পিতা সদা হৃদয় স্কন্দর স্ফুরতু উহা সচিনন্দন অনার্পিতম চরিম চিরাগ করুণয়াবতীর্ণ কলো समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियाम हरिर पुरुट सुंदर दुति कदम्ब संदीर्पिता सदा हृदय स्कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन। महाप्रभु संबंधे श्री राधा प्रणय महिमा कृदिश्व वणैवा स्वद्वजनाद्भुत मधुरिमा कृदिश्वा मदीय सौखंचस्व तद्भवड्ड समचनी सची सिंधु गर्भ हरिंदो। श्री राधा दूति सुवलित नवमी कृष्ण स्वरूपम, রাধা দূতি সুবলিতম, রাধা কৃষ্ণের মিলিত তনু হচ্ছেন শ্রী গৌর হরি। राधा कृष्ण दोनों ही मिलकर के गौरांग महाप्रभु हुए। তো এখানে তিনি সংক্ষেপে বলে দিলেন, কিন্তু এর নাম হবে কৃষ্ণ। এখন শ্যামবর্ণ, এই জন্য নাম কৃষ্ণ। কর্ষতি জীবানাম চিত্তমিতি কৃষ্ণ। ये भागवत 10वें स्कंद खूब मार्मिक।
হ্যাঁ, যারা একটু হরিনাম করে, সাধন ভজন করে, যাদের মধ্যে অল্প মাত্র ভক্তিও আছে না, তারা এই রসের মধ্যে নিমজ্জিত হবে, অল্প যদি শ্রদ্ধা থাকে আর লোভ যদি থাকে। ভক্তি কি? ভক্তি লোভনীয় বস্তু, লোভময়ী ভক্তি। লোভ যদি না থাকে ভক্তি হয় না, লোভ থাকতে হবে। কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতা মতি যদি কুতোপি লভ্যতে ক্রিয়তাম লৌল্য মেকলম কোটি জন্ম সুকৃত ন লভ্যতে। যদি এরকম কৃষ্ণ ভক্ত পাওয়া যায়, যিনি কৃষ্ণ কথা শোনাবার জন্য কৃষ্ণ কথাতে ডুবে আছে, বলে তাকে লৌল্য মেকলম, লোভের দ্বারা তাকে কি করো? বশীভূত করে নাও, সেবা করে, আর তুমি কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করো। বলে কোটি কোটি জন্ম সাধন করে যে বস্তু পেতে পারবে না, পাওয়া যায় না, এই এক লভ সাধু সঙ্গের দ্বারা সে বস্তু পাওয়া যাবে। কোটি জন্ম সুকৃতি ন লভ্যতে, কোটি কোটি জন্ম সুকৃতি করলে, সাধন করলে যে বস্তু পাওয়া যায় না, এই কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতামতি, এরকম সাধু সঙ্গ করলে সে বস্তু পাওয়া যায়। এই জন্য বলছেন তুলয়া লবে নাপি না স্বর্গম ন অপুনর্ভবম ভগবত ভক্তস্য কিম মুতাশিসা। আর আমরা বাংলাতে বলি সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লব মাত্র সাধু সঙ্গ সর্বশিক্ষা। তুলয়া লবে নাপিম না স্বর্গম ন অপুনর্ভবম ভগবত ভক্তস্য কিম মুতাশিসা। আর তুলসীদাস বললেন तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एक अंग सकला नहीं तुलना जो सुख सत्संग। সংসারে যত প্রকারের সাধনা একদিকে রাখুন, আর সাধু সঙ্গের মহিমা একদিকে রাখুন, তো সাধু সঙ্গে লঘুন্নানি জাতানি গৌরবে না ইদম মহৎ, ভগবানের কথার ভারিত্বতা এসে যাবে। তো কোটি কোটি জন্ম সাধন করে আপনি যে বস্তু পাবেন না, হরিকথায় এখন মাত্র সেই সাধু সঙ্গ করে সেই বস্তু পাবেন। সাধুর মহিমা, কথাতে রুচি। নাম নিলে শুধু হবে না, বুঝলেন, নাম জপ করতে হবে। আমি বলেছিলাম না দুদিন আগে, শরীর দিয়ে পরিশ্রম করলে ঘাম বের হয়, হ্যাঁ, আর এত হরিনাম করো, এত হরিনাম করো যেন তোমার দাঁত দিয়ে ঘাম বের হোক, পরিশ্রম করো, এত জপ করো, মালা, এত ভগবানের নাম জপ করো, এত সাধু সঙ্গ শ্রবণ করো, সবসময় যেন ভিতরে ওই সাধু সঙ্গের কীর্তন যেন আমাদের ভিতরে সবসময় যেন একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাধু সঙ্গ নিষ্কপট ভাবে, শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন নিষ্কপট হইলে তবে পায় প্রেমধন। কপট ত্যাগ করতে হবে, নিষ্কপট হতে হবে। কপট ত্যাগ, কপট ব্যক্তি কোনোদিন তার নামের রসস্পর্শ হয় না। আরে কার কৃপাতে হবে? গুরুদেবেরই কৃপাতে। এটা দেওয়ার মালিককে গুরুদেব, মালিক হচ্ছে কে না? গুরুদেব। সেই রকম গুরু কিরকম? যে গুরু ভগবানের নিজজন, ভগবানেরই ভক্ত। আপনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যার লিঙ্ক নেই সে আপনাকে ওর সঙ্গে দেখা করাতে পারবে? প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হলে তার পিএর সঙ্গে মিলতে হবে, তার নিচের যে লোক আছে ধরে 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 উপর পর্যন্ত যেতে হবে। তা গুরুদেব ভগবানের নিজজন, তিনি কৃপা করে উপর থেকে নিচে এসছেন আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য। এই জন্যে হরিগুরু বৈষ্ণব তিনে স্মরণ, তিনে স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন। অপরাধ যেন হয় না গুরুদেবের চরণে। সব বন্ধমুই সাবধান মতে, কীর্তন গাই না? শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকত সদ্ম, বন্ধময়ী সাবধান মতে, সাবধানে বন্ধময়ী রে। গুরুদেবের চরণ কমল
কীর্তন করি, অপরাধ যেন না হয়, বন্ধময়ী। হ্যাঁ, জীবনে আমি প্রথম দিন বলেছিলাম গুরু পূর্ণিমার দিনে গুরু চার প্রকারের। চার প্রকারের গুরু। কয় প্রকারের? চার প্রকারের। প্রথম গুরু হচ্ছেন চৈত্য গুরু। চৈত্য গুরুকে পরমাত্মা, যে আমাদের চিত্তের মধ্যে আছে, চৈত্য গুরু, কৃষ্ণ বন্দে জগৎগুরু। আর দ্বিতীয় নম্বর গুরু হচ্ছে পথ প্রদর্শক গুরু। পথ প্রদর্শক গুরুকে, যিনি আপনাকে রাস্তা দেখিয়েছেন। হ্যাঁ, আর তৃতীয় নম্বর মহন্ত গুরু, দীক্ষা গুরু, যিনি আমাকে কানে মন্ত্র দিয়েছেন, গায়ত্রী মন্ত্র। আর চতুর্থ নম্বর শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু, যিনি আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন সাধন ভজনে। একটা মনে রাখবেন, চৈত্য গুরুকে আমরা দর্শন করতে পাই না, ভগবান তিনি ভিতরে আছেন। কিন্তু ওই পথ প্রদর্শক গুরু আর শিক্ষাগুরু, যার দ্বারা আপনি এসছেন এবং যার কাছে শিক্ষা নিচ্ছেন, তাকেও ছাড়া যায়। ছাড়ার কথা তো নয়। কেন ছাড়া যায়? সে যদি তোমার দীক্ষাগুরুর বিরুদ্ধে চলছে, তো তাকে ত্যাগ করতে হবে। শিক্ষাগুরু মানে দীক্ষাগুরুর প্রতি নিষ্ঠাবান করে দেওয়া। শিক্ষাগুরু মানে কি? যে গুরু, মহন্ত গুরুর, দীক্ষাগুরুর নিষ্ঠা আচার আচরণের প্রতি আমাকে সুদৃঢ় বিশ্বাস জমিয়ে দেন, তিনি হবেন কি? শিক্ষাগুরু। না তো তার শিক্ষা আমার কি লাভ? সে এমন শিক্ষা দিচ্ছে, তোমার মহন্ত গুরুর নিন্দা করছে, তাহলে কোন প্রয়োজন নেই। পথ প্রদর্শক তিনি নিয়ে এসছেন বটে, কিন্তু তিনি শিক্ষা ভালো দিচ্ছেন, এই একটা। তারপরে গুরু জীবনে একবার করতে হয়, বারবার। গুরু কাপড়ের মতন নয়, আজ পাল্টে দিল, কাল পাল্টে দিল, অপরাধ। আপনাকে যে প্রথম কৃপা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, হরিনাম নিয়েছেন, হরিনাম দিয়েছেন, তার আশ্রয়ে থাকো। কেউ বলে দিল কি আর এর থেকে আর একজন ভালো আছে, কেন? এর মধ্যে কি আছে? ইনি তো বৈষ্ণব, যার কাছে যাচ্ছে সেও বৈষ্ণব। কিন্তু একটা বৈষ্ণব গুরুকে ত্যাগ করে অন্য বৈষ্ণব গুরুর কাছে যাওয়া মানে ভয়ঙ্কর অপরাধ। তার যদি পতন হয়, গুরু পাল্টাবার একটাই টাইম থাকে, তার যদি পতন হয় গুরু, আর যদি পতন না হয়, সে বৈষ্ণব গুরু তাকে যদি মিথ্যা আরোপ লাগায়, হ্যাঁ, তাকে সেরকম গুরুকে যদি ত্যাগ করে অন্য গুরুর নিকটে যায়, তো তাহলে তার সংসারে সামাজিক মানসিক নানা প্রকারের ইয়ে আসবে, বাধা বিপত্তি, কষ্ট হয়, ভজনে এগোতে পারবে না। সাধন ভজনটা খুব কঠিন জিনিস। এই জন্য গুরু করা এত সহজ নয়। হ্যাঁ, গুরু করা এত সহজ নয় কি কাউকে আমি আমার কাছ থেকে কেউ কিছু নিল, হরিনাম নিল বা মন্ত্র নিল, কিছু কেউ কিছু বললো, ত্যাগ দিল, আবার অন্যের কাজ চলে গেল। আবার আর একজন কেউ কিছু বললো, এর থেকে আর একজন ভালো আছে, মহারাজের কথা শুনে খুব ভালো লেগেছে। এই জন্য যারা গুরু হবে তারা জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কারোর কি আশ্রয়ে আছো? কেউ কি তোমার হরিনাম দীক্ষা দিয়েছে, কিছু হয়েছে? জিজ্ঞাসা করবে, তবে সে দিবে। তাই সে যদি কারোর আশ্রয় না থাকে, কারোর কাছে যদি কিছু না নেয়, তাহলে দিতে পারো, তোমার অধিকার। কিন্তু তুমি একজনের দেওয়া সেই বৈষ্ণবকে উপেক্ষা করা মানে কি? তুমি নিজেই বৈষ্ণব নয়। অনেক বিচার আছে। কোনো যেন দীক্ষিত একজনের কাছ থেকে হয়েছে, তাহলে আমার কোনো রাইট নেই কি তাকে আমি আবার দীক্ষা দিব। এগুলো অপরাধ। এগুলো আপনাদের জানতে হবে। হ্যাঁ, এগুলো জানতে হবে। আর জোর করে যদি হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? কারের কথাতে, তাহলে তো ভগবানই জানে কি হবে। কারণ একেও ছেড়ে দিয়েছে, ওকেও ধরেছে, ফির ওকে ছাড়বে, ভগবানই জানে কি হবে। এরকম ঘটনা হচ্ছে খুব। এই জন্যে বলে দিলাম কি গুরু হবে নিষ্ঠার সহিত। শিষ্য আর গুরু বুঝবে কে কাকে দীক্ষা দিবে। থার্ড পার্সন মাঝখানে আসবে না কি আমি যাকে বলবো তার কাছ থেকে হিংসা করে, ও হবে না। কি এ ঠিক নয়, ও ঠিক নয়, এগুলো ঠিক না। বৈষ্ণব অপরাধ। বৈষ্ণবের কোনোদিন দোষ বুদ্ধি দেখতে নেই। গীতাতে বলেছেন না ভগবান, অপিচেত সুদুরাচার ভজতে মা অনন্য ভাব সাধুরে ও সমন্তব্য। সে সুদুরাচার হলেও তাকে সাধু মনে ভাবো,
কারণ সে আমার ভক্ত। যাদের শাস্ত্রের জ্ঞান থাকে না, অভাব থাকে, তারা এই সমস্ত কাজ করে থাকে। নিজে তো নরকে যায় বৈষ্ণব অপরাধ করে, অপরকে নিয়েও যায়। বৈষ্ণব অপরাধ খুব সাবধান। দেখুন, অগ্নির মতন, নৌকার মতন। নৌকাতে ঠিকঠাক বসলে পার লাগিয়ে দিবে, না তো ডুবিয়ে দিবে। হ্যাঁ, এইরকম বৈষ্ণব অপরাধ যেন না হয়, গুরু অপরাধ যেন না হয়। এই জন্য দীক্ষা নেবেন ভেবে চিনতে সুস্থে নিতে হবে। আমি যাকে জানলাম না, চিনলাম না, কেউ বলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষা নিয়ে নিলাম, হবে? হবে। তুমি জানো তাকে। কি বলছেন গীতার মধ্যে? তদ্বিদ্ধি পরিপাতেন পরিপ্রেষ্টন সেবয়া উপদেশন্তি তে জ্ঞানম জ্ঞানীন তত্ত্বদর্শিন। তত্ত্বদর্শী কি করে? জ্ঞানী। যাও তার নিকট, তাকে পরিপ্রশ্ন করো, সেবা করো, তার সম্বন্ধে জানো। জানতে হবে। জানলাম না, শুনলাম না, কেউ কিছু বলে দিল, হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে না। শুধু কথা ভালো বলে বলে তাই বলে গুরু না, তার আচার আচরণ দেখে শিষ্য গুরুর পরীক্ষা নিবে, গুরুও শিষ্যর পরীক্ষা নিবে। হ্যাঁ, তবে কারণ একদিনের ব্যাপার না, জন্মান্তরের ব্যাপার। হ্যাঁ, ভক্ত হয় এত সহজ নয়, অনেক কঠিন ব্যাপার। এই জন্যে এই সমস্ত অপরাধ বেশি হচ্ছে আজকাল, এর থেকে দূরে থাকতে হবে। তো গুরু গর্গাচার্য তিনি ত্রিকালদর্শী গুরু। তিনি কৃষ্ণ নাম রাখলেন কি? কৃষ্ণ আর বলরাম রেখে তিনি চলে গেলেন। এখন ভগবান ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিচ্ছে, চলছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ একদিন পালনাতে শুয়েছিল মা যশোদা, তিনি যখন এলেন পাশে, তখন মাকে দেখে প্রথম কি বললেন? মা। पहली बार माँ यशोदा को कन्हैया ने क्या बोला? मैया। और माँ প্রথমবার মা শব্দ শুনে, মা যশোদার তো একদম গদগদ ভাব। নন্দ বাবা এসছে, বাবা। বলরাম এসছে, ভাইয়া। মা যশোদা নন্দ বাবার আনন্দের ঠিকানা নেই। মাতা পিতা ওই দিনটা তো অপেক্ষা করে না কি কখন বাবা বলবে, কখন মা বলবে, তাই না? চারদিকে ব্রজবাসীকে ডেকে উৎসব দিচ্ছে। আজ আমার কানাইয়া, আজ আমার গোপাল, সে আমাকে মা বলেছে। হ্যাঁ, এই মায়েদের সব থেকে বড়ই একটা পাওনা। প্রথম বিয়ে কিভাবে হবে? বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরে সন্তান কিভাবে হবে? সন্তান হয়ে গেল। এখন সন্তানের মুখে মা ডাক শোনার অপেক্ষা। এখন মা ডাকছে, কিভাবে চলবে, হাঁটবে, হাঁটছে, এখন সে কিভাবে ছোটাছুটি করবে তার চিন্তা। ছোটাছুটি করছে, এখন সে স্কুলে যাবে, পড়বে, লিখবে, পড়ছে, লিখছে, বড় হয়েছে। এখন সে চাকরি কিভাবে পাবে, চাকরি পেতে এখন তার বিয়ে দিবে কিভাবে, একটার পর একটা মমতা বেড়ে। এখন তার বিয়ে হয়ে গেছে, এখন তার সেই ছেলের ঘরে ছেলে কবে আসবে, পোতার মুখ দেখবে। তা আশা হি পরমম দুঃখম, আশা একটার পর একটা বেড়ে যায়। माँ यशोदा पहली बार सुना कन्हैया ने माँ बोला। सारे ब्रजवासियों को बुला करके खूब भंडारा खिलाए माँ यशोदा। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो गए, उनके सारे सखाएं आ गए, श्रीदाम सुदाम दाम वसुदाम मधुमंगल स्तोभ कृष्ण विशालक्ष सखाएं। कितने साल के हो गए? 1.5 साल के कृष्ण। कितने साल के? 1.5 साल के। सारे ग्वाल वालों को बुला करके बोले, भाई हम लोग एक नया खेल खेलेंगे। नया खेल क्या है? चोरी चोरी खेलेंगे। हाँ, तो ब्राह्मण का एक लड़का था, नाम मधुमंगल। मधुमंगल ने कहा, ना भैया, हम चोरी तो ना करें,
चोरी चोरी करबो ना, हम ब्राह्मण को कुमार है, जनेऊ पहने हैं, कोईते आचे, चोरी करते पारबो? तो कृष्ण ने कहा अरे चोरी का मतलब रुपया पैसे नहीं, खाने पीने का सामान चोरी करेंगे। तो मधुमंगल ने कहा तेरे घर में काय चीज की कमी है? 9 लाख गाय है, तो तेरे घर में कोई चीज की कमी है तो चोरी काय को करेगा? माँ यशोदा सुनेगा तो बुरा लगेगा। बोले अरे सुन, ऐसे खाना और चोरी करके खाना दोनों में अंतर होता है। चोरी के खाने के माल में बड़ा स्वाद होता है, चोरी के माल में बड़ा स्वाद होता है। बोलो कैसे? बोले चोरी करेगा तब पता चलेगा ना, चोरी करेगा तब पता चलेगा। बोले तो फिर कैसा? हम लोग तो कभी चोरी किया ही नहीं, तू सिखा दे। जितने शाखाएं हैं सबके मालिक कौन है? अध्यक्ष 1.5 साल के श्री कृष्णचंद्र महाराज, सबका हेड। बोले देख ऐसा कर, सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी करके प्रैक्टिस कर ले क्योंकि बाहर जाएगा तो कच्चा है, अभी पकड़े आएंगे, पकड़ में आएगा, पिटाई होगी। सब निजे दे घरे चोरी करे प्रैक्टिस करे ना। बोले हाँ ये ठीक है। अब माँ यशोदा दोपहर में थोड़ा आराम कर रही थी, इतने में कन्हैया जा करके जहां माखन मिश्री चोरी करके खाने लगा। और एक भांडो নামাতে চেয়েছিল আর একটা ভান্ড পড়ে গেছে, একটার উপরে একটা আছে তো ননির ভান্ড। যখন শব্দ হচ্ছে মা যশোদা ছুটে এসছে, এসে দেখছে কানাইয়া খাচ্ছে। মা যশোদা মনে মনে ভাবছে এমনি তো খায় না, তো খাক, এমনি তো খায় না তো খাক। মা যশোদা দেখছে চারদিকে তাকাচ্ছে, এরকম ভাবে চুরি করছে তো কেউ দেখতে পায়নি। হ্যাঁ, চারদিকে তাকাচ্ছে আর খাচ্ছে এরকম, সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে একটু তাড়াহুড়ো করে খেলে কি হবে, অর্ধেক ভিতরে অর্ধেক বাইরে। আর মা যশোদা বুঝতে পারছে না ইয়ে এত হটপট করে কেন খাচ্ছে, চটপট করে কেন খাচ্ছে, আরাম আরামসে খায়। হ্যাঁ, চোরির মাল কি ফটাফট খাচ্ছে, দেখে ফেলবে। এখন মা যশোদা দেখছে কানাইয়া খুব তাড়াতাড়ি ছটপট খাচ্ছে। তখন মা যশোদা দাঁড়িয়েছিল, মা যশোদা আঁচলের শাড়ির আঁচল দেখা গেছে। কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছে মা যশোদা এসেছে। কৃষ্ণ দেখছে মা যশোদা এসে গেছে। তখন মা যশোদাকে দেখতে পেয়েছে, তখন মা যশোদাকে বলছে कन्हैया तू क्या कर रहा है? কৃষ্ণ বলছে कन्हैया तू क्या कर रहा है? বলে নেই কিছু না, নাই কিছু করছি না। বলে কিছু করছি না তো তোর মুখে মাখন কেন লেগে আছে? মাখন? বলে মায়ের শাড়ির আঁচলটা নিয়ে মুছে দিচ্ছে। কোথায় মাখন? ওই মাখন নাই তো, মায়ের আঁচলটা মুখে, মাখন তো নাই। कहाँ माखन है? माखन तो नहीं। अच्छा তুই বল তুই এখানে কি করতে এসেছিস? আচ্ছা চলো, মুখের মাখনটা তো মেয়েকে দিয়ে মুছে দিল, হাতে মাখন লেগে আছে, হাতে কেন মাখন? বলে মা দেখ তুই কিতনি ভোলি। মানে মাকে বলছে মা তুই এত সরল, তুই বুঝতে পারবি না আমার হাতে মাখন কেন। তো মা মনে মনে ভাবছে সে তো আমি দেখা পাচ্ছি, আমি এত সরল তুই আমি বুঝতে পারবো না। আচ্ছা তুই আমাকে বোঝা। বলে তুই যে আমার হাতে এত মোটা একটা বালা পরিয়ে রেখেছিস, তার একটা গরম আছে না, একদম একদম ইয়ে টাইট হয়ে গেছে বালাটা, হাত খুব গরম লাগছিল। এই জন্য মাখন তো খুব ঠান্ডা হয়, এই মাখনে হাঁড়ি করে ঢুকে দিয়ে হাতটা আমি ঠান্ডা করছি। মা ইয়াने का अच्छा है ठंडा कर रहा है तू? हाँ अच्छा ठीक है चल चल चल। माँ समझ गए ना। मैंने कहा ठीक है। कन्हैया ने सोचा कि चलो मैं तो बच गया, मेरी चोरी सक्सेसफुल हो गया। আমি চুরি করেছি না, ধরতে পারেনি মা। কিন্তু মা তো বুঝতে পেরেছে চুরি করে খাচ্ছিল, হ্যাঁ, ধরতে পারেনি। আবার সমস্ত সখা একসঙ্গে একত্রিত হয়েছে। তখন বলছে হ্যাঁ বল তোরা কেরম চুরি করলি? এখন নিজেদের ঘরে নিজেরা খেলে কেউ চোর মনে করবে? মা দেখো অনদেখা করে চলে যাচ্ছে, সবাই পাস, সবাই পাস হয়ে গেছে। কানাইয়া তু पूछा। বলে আরে মা যশোদা তো আগেই থি, মা যশোদা এসেছিল কিন্তু ধরতে পারেনি। আরে বড় চোর তো সেই, দেখলেও দেখতে পারবে না, তো আমার কি ধরতে হবে? চল এখন সবাই অন্যের বাড়িতে চুরি করবো। প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। অন্যের বাড়ি, কার বাড়ি যাবে? बोले श्रीदाम सबसे पहले तेरे घर में जाएंगे। श्रीदाम ने कहा क्यों? और दूसरे के घर में चल। बोले श्रीदाम सवार आगे तोर घरे जाओ। श्रीदाम बोले क्यों रे, और किसी का घर नहीं है? सबसे पहले मेरे घर में। श्रीदाम खूब गली, बोले তোর ঘরে যাবো আজকে, আমরা বলেছি তো বলেছি সখা। আর শ্রীদামের মা গিয়েছিল জল আনতে পানি ঘাটে।
আর এরা কি করেছে, সবাই ঢুকিয়ে, বাচ্চারা সবাই ঢুকে, যেখানে মাখন মিশ্রি হাঁড়ি দুধ দই আছে, আর দই দুধ মাখন মিশ্রি খেয়েছে, আবার হাঁড়িগুলো ভেঙে একাকার করে চলে এসেছে। এদের এইটা একটা স্বভাব, খাবে। বাচ্চারা বেশি খায় না, বেশি ফেলে না, ওদের ওইটাই। আর তো ফেলে ঝেলে এখন ওরা তো সবাই চলে গেছে। এখন শ্রীদাম বসে বসে কাঁদছে, মা যদি আসে তো মারবে। এখন তুই কোথায় ছিলি? মা এসছে জল নিয়ে, বলছে শ্রীরাম, हाँ मैया। सुदाम क्यों? सुदाम बोले हाँ मैया। बोले ये सब চারদিকে মাখন মিশ্রি পড়ে আছে, আর এ কি অবস্থা, ঘরের কি অবস্থা? তখন কাঁদছে বাচ্চা। হ্যাঁ, বলে সত্যি করে বল, কি হয়েছিল, কে এসেছিল? বলে মা কি আর বলবো, ওই নন্দের ছেলে, ওই 1 নম্বর চোর। বলে কেন? বলে সব সমস্ত ছেলেদের নিয়ে এসে আর এই আমাদের ঘরে এসে এই মাখন মিষ্টি চুরি করছে। তুই কোথায় ছিলি? তা চুপ হয়ে গেছে। তুই কোথায় ছিলি? বলে আমি পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম। একটা থাপড় মেরে, পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম? তোর ঘরে চুরি হচ্ছে, তুই পিছনে দাঁড়িয়েছিলি, তুই বলিস নাই কেন? বলে আমি কি বলবো, আমার কথা শুনেছে। আর ওই কৃষ্ণ कन्हैया बहुत चालू है, उसने माखन मिश्री खाया, 10 मटकी फोड़ा। मटकी माने भांडो, 10 मटकी फोड़ा। আর মধুমঙ্গল কা ছোরা, মধুমঙ্গল ব্রাহ্মণ কা ছোরা, ব্রাহ্মণের ছেলে, ও খুব বড়বান, ও 20টা হাঁড়ি ভেঙেছে। স্তব কৃষ্ণ 4টা হাঁড়ি ভেঙেছে, বিশালাক্ষ 6টা হাঁড়ি ভেঙেছে। আর আমার ঘর তো এই জন্য আমি 2টো হাঁড়ি ভেঙেছি। আমার ঘর, বল তুই ভাঙলি হাঁড়ি? বলে আমার ঘর এই জন্য আমি 2টো হাঁড়ি ভেঙেছি, মটকি ফোড়া। এইভাবে ভগবান তিনি মাখন চুরি লীলা তিনি করছেন। খুব সুন্দর সুন্দর কথা আছে মাখন চুরি। সময়ের অভাব, ভগবান মাখন চুরি করার পরে তিনি ওই জমল অর্জুনকে উদ্ধার করলেন। গোকুলে 2.5 বছর পর্যন্ত ছিলেন। তারপরে তিনি কোথায় এলেন? বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনম গোবর্ধনম যত্র যমুনা পুলিনাঞ্চা। তিনি বৃন্দাবন এলেন। মধুর লীলা সব ভাগবতের 10ম স্কন্ধে। সময়ের অভাব, তিনি বৃন্দাবন এলেন। বৃন্দাবনে তিনি সর্বপ্রথম কোথায় গেলেন? এত সুন্দর বৃন্দাবনের স্বরূপ। কৃষ্ণ তিনি বৃন্দাবন দর্শন করার জন্যে তিনি একা একা বের হয়েছেন। দেখছেন সেবা কুঞ্জ, চারদিকে কুঞ্জ, ফুল ফলে, জুঁই চামেলি মালতী বেলি ফুলে সুসজ্জিত সেবা কুঞ্জ। আর এই সেবা কুঞ্জের ভিতরে কে? রাধারানী, ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা রাধারানীর সেবা করছেন। আর কৃষ্ণ তো দেখেনি, এখন রাধারানীর সঙ্গে মিলন হয় নাই, জানেই না, প্রথমবার এসে বৃন্দাবনে। আর উনি ওই দেখতে 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 ওই কুঞ্জ দেখেছে, কুঞ্জের ভিতরে প্রবেশিত হয়ে গেছে। দেখছে ময়ূর নৃত্য করছে, গন্ধর্ব বিদ্যা, নৃত্য গীত বাদ্য, সখীরা নাচছে। কিন্তু দেখতে দেখতে ভিতরে গেলে ওখানে সব তো স্ত্রীগণ, মহিলাগণ, গোপীগণ। কিন্তু কৃষ্ণ দেখছে পুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে ললিতা দেবী হাত ধরেছে, এই তুমি কোথা থেকে এসছো, কি নাম তোমার? এখানে তো পুরুষ বর্জিত, তুমি এখানে সমস্ত গোপী, তুমি এলে কিভাবে? তুমি অপরাধ করেছো, তোমাকে দণ্ড দিব, চলো। ওকে ধরে নিয়ে অন্তর্মহলে, যেখানে নিভৃতি নিকুঞ্জ, রাধারানী ওই রত্নময় সিংহাসনের মধ্যে বসে তিনি তার সমস্ত শৃঙ্গার ফুলের দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন গোপীগণ। আর রাধারানী রাধিকা পরদেবতা সর্বসম্মোহিনী কান্তা, তিনি নেত্র বন্ধ করে অবিরল অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। আর কৃষ্ণ নামেতে তিনি নিমগ্না। কৃষ্ণের স্বরূপ দেখে তিনি অন্তর্চিত্তে কৃষ্ণের ধ্যান করছেন। আর প্রথমবার ললিতা গিয়ে বললেন, রাধে, হে রাধে। রাধারানী ধীরে বললেন, বলো। বলে আজ এক বৃন্দাবনে নতুন পুরুষ এসছে। আর তার অপরাধ কি? সে বিনা আদেশে এই আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তুমি একবার নেত্র উন্মোচন করে তাকে দেখো। আর কৃষ্ণ তো প্রথমবার রাধারানীকে দেখছে না, তিনি হাত জোড় করে, অপরাধী কি করে? হাত জোড় করে, হাত জোড় করে অপলক নেত্রী, অপাঙ্গ দৃষ্টি রাধারানীকে তিনি দেখছেন কৃষ্ণ। আর রাধারানী যখন নেত্র খুলে দেখলেন, যেই ভিতরে অচিন্ত শ্যাম সুন্দরকে দর্শন করেন, সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
বলে রাধা কৃষ্ণ ভগবান কি রাধা মাধব কি যে মাধবের যে গোবিন্দ তিনি ধ্যান ধারণা সমাধিতে দেখেন তিনি সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রাধারানী তিনি আর কি বলবেন, তার বাক রুদ্ধ হয়ে গেছে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ধার, যমুনার মতন ধার বয়ে আছে, অশ্রুকম্প পুলক বৈবন্য ব্রেফুতু অষ্টসাত্রী বিখার দেখা দিয়েছে। রাধারানী তিনি ক্রন্দন করছেন, বলবেন আর কি। ললিতা বলছেন এই অপরাধী, একে কি সাজা দিতে হবে? তখন রাধারানী বলছেন তোমার নাম কি? কাকে বলছেন? কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ বলছেন আমার নাম কুঞ্জ বিহারী। কি নাম? হ্যাঁ, কুঞ্জ বিহারী। আচ্ছা কুঞ্জ বিহারী, তাহলে তোমাকে আমরা দণ্ড দিব। তো কুঞ্জ বিহারী বলছেন আপনি যা দণ্ড দিবেন আমি স্বীকার করব। তখন রাধারানী বললেন হে কুঞ্জ বিহারী, তুমি যেমন রাস্তা ভুলে পথ ভুলে তুমি এই কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছো, এইরকম ভুল যেন সবসময় হয়। আর এই ভুল প্রায়চিত্র তুমি প্রত্যহ আমাদের সামনে এইভাবে ভুল করে চলে এসো রাস্তা ভুলে, এইটাই তোমার দণ্ড। হ্যাঁ, আজকে তুমি ছিলে কুঞ্জ বিহারী, এতক্ষণ ছিলে কুঞ্জ বিহারী, কিন্তু এখন থেকে তুমি হয়ে গেলেন রাধাবর কুঞ্জ বিহারী। রাধাবর কুঞ্জ বিহারী হয়ে গেলে। তখন কি হলো? রাধা কৃষ্ণের মিলন হলো। তারপরে কৃষ্ণ তিনি চলে এলেন। তারপরে ভগবান তিনি গোচারণে যাবেন, অনেক কথা আছে। তিনি বকাসুরকে বধ করলেন, হ্যাঁ, তারপরে তিনি অঘাসুরকে বধ করলেন। ব্রহ্মমোহন লীলা হলো। নমিদ্ধতে অব্রবপুষে তরিতাম্বরায় গুঞ্জাবতাম সপরিবিচ্ছল সন্মুখায় বন্যসৃজ কবলবেত্র বিষাণ বেণু লক্ষ্মশ্রী মৃদুপদে পশুপাঙ্গ যায়। ব্রহ্মাজি স্তুতি করলেন 4টি শ্লোকের দ্বারা, 40টি শ্লোকের দ্বারা। তারপরে ভগবান তিনি কালিয়া নাগকে মর্দন করলেন। ওই কালিয়া নাগ তিনি যমুনাতে ছিলেন। কালিয়া, কালিয়া স্ত্রীও এক প্রকারের কি কামের স্বরূপ। হৃদয়ে যতক্ষণ কাম থাকবে ভগবানের ভজন হয় না। বিলক্ষ দূষিত কৃষ্ণম কৃষ্ণ কৃষ্ণ হীনা বিভু। বিলক্ষ দূষিত কৃষ্ণ, এ নন্দ মহারাজের ছেলে যে কৃষ্ণ, তিনি যমুনাকে দূষিত দেখলেন। যমুনার নাম হচ্ছে কৃষ্ণা। বিলক্ষ দূষিত কৃষ্ণম, কৃষ্ণ কৃষ্ণা কৃষ্ণ হীনা বিভু, 3বার কৃষ্ণ শব্দ। ওই কৃষ্ণা যমুনার এক নাম হচ্ছে কৃষ্ণা, আর তার ভিতরে কালো সর্প কৃষ্ণ নিবাস করে। ভগবান তাকে ওখান থেকে বের করার সংকল্প করলেন। তারপরে আপনারা সবাই জানেন তিনি ওখানে গিয়ে কালিয়া নাগকে মর্দন করে তাণ্ডবগতি মুন্ডন পরে নাচতে গিরিধারী সন 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 সনকাদি নন্দন নারদ। খুব সুন্দর কীর্তন আছে। তারপর ভগবান কালিয়া নাগকে মর্দন করলেন। কালিয়া নাগ বললেন আচ্ছা শোনো, আমাকে কেন মারছ? ভগবান বলল তুমি এই বিষাক্ত করে দিয়েছো জল, আমাকে মারবো না। বলছে আচ্ছা প্রভু বলুন এই সংসারকে কে বানিয়েছে? কে জিজ্ঞেস করছে? কালিয়া নাগ ভগবানকে। বলে আমি। আর সংসারের মধ্যে সমস্ত প্রাণীকে কে বানিয়েছে? ঠাকুরজি বললেন আমি। ধ্যান দিয়ে শুন, সেই প্রাণীদের মধ্যে সাপকে কে বানিয়েছে? ভগবান বললেন আমি। আচ্ছা, তো সাপের মুখে বিষ কে দিয়েছে? ঠাকুর বললেন আমি। বলে আপনি তো বিষ দিয়েছেন, অমৃত তো দেননি, তাহলে আমি তো বিষ তো দেবো, আমার কি दोष? तो दिए वस्तु समर्पय। अगर आप थोड़ा सा मेरे को अमृत देता तो मेरे को हर कोई प्यार करता, लेकिन जहर देने के कारण जो कोई मुझे देखता है मार के फेंक देता है। जहर दिया दोस्त आपका ही है, हम क्या करेंगे? भगवान अल्प समয়ের মধ্যে চুপ হয়ে গেছিল, উত্তর ছিল না। কালী বালি বলি মহারাজের কাছে, আর বলি মহারাজের সামনে ভগবান চুপ হয়ে গেছিলেন কিছুক্ষণের সময়। আর বালি উগ্র ইয়ের ভাই, সুগ্রীবের ভাই বালি, তার সামনে ভগবান রাম চুপ হয়ে গেছিলেন। लुकिए छुप के मारा था ना। भगवान ने पूछा क्यों मारा मेरे को, मैं आपका शत्रु हूं, चुपके से क्यों मारा, आप तो परमात्मा है। भगवान चुप হয়ে গেছিলেন। আর এই কালিয়া নাগের কথা ভগবান চুপ হয়ে গেছিলেন। কিন্তু তারপর ভগবান বললেন দেখো তোমার মুখে আমি বিষ তো দিয়েছি বটে,
তোমার ভিতরে খল স্বভাব, কিন্তু তুমি কি করলে? ভক্তিরূপী যমুনাকে আশ্রয় করে তুমি তোমার খল স্বরূপ প্রকট করছো। তুমি কামী ক্রোধী ঠিক আছে, দেখাও, কিন্তু ভক্তির আড়ে, ভক্তির পিছনে থেকে ভক্তরূপ না বানিয়ে তুমি কামকে ক্রোধকে না ছেড়ে অপরকে কেন ঠকছো? ভগবান তাকে বললেন, আমি তোমাকে থাকার জন্য জায়গা দিয়েছি, তুমি এখানে কেন এসছো? কোথাও রমণক দ্বীপ। তারপর ওখানে যমুনা ছেড়ে উনি গেলেন রমণের দ্বীপ। উনি কেন ছাড়লেন তার জন্য কথা আছে গর্গ সংগীতাতে, সময়ের অভাব। তো উনি ওখান থেকে কোথায় চলে এলেন? বৃন্দাবন থেকে রমণের দ্বীপ। রমণের দ্বীপ কোথায় জানেন? কোথায়? ফিজি। এই আপনার অস্ট্রেলিয়ার পাশে ফিজি। ওখানে ইস্কন মন্দির আছে, কৃষ্ণ কালিয়া টেম্পল, লোটোকা। ওখানে আমার ভাগবত কথা এই তো কিছুদিন আগে হচ্ছিল। ওখানে একটা জায়গা আছে লম্বাসা, রমণক, চারদিকে জল, খুব সুন্দর জায়গা। সেখানে ওই কালিয়া নাগের গুফা আজও পর্যন্ত আছে। আমি শুনলাম ওখানে কেউ যেতে পারে না, যে যায় সে পাগল হয়ে যায়। হ্যাঁ, এখনো আছে গুফা। গুফাতে সরকার থেকে বন্ধ, কারণ অনেক লোক গিয়েছে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য, কিন্তু আদিবাসী লোক যে পাগলের মতন হয়ে চলে আসে, হয়তো মরে যায় না তো পাগল হয়ে চলে আসে, এই জন্য বন্ধ। আমি দেখতে চাইছিলাম গুফাটা যাবো, মোহন মানা করলো, না মহারাজ যেতে পারবেন না, ও গুফা বন্ধ হয়ে গেছে। গুহা, কালিয়ানাগের ওই গুফা। তো ওখানে তিনি চলে এসেছেন ফিজিতে, যমুনার জল মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারপরে ভগবান তিনি যাজ্ঞিক পত্নীগণকে দর্শন দিলেন, তারা স্তুতি করলেন। শ্যামম হিরণ্যম পরিধিম লসদ্গুণম আল্লাহ বরাহ ধাতু প্রবাল নটবেশ মনুবতাংসে বিন্যস্ত হস্তস্মিতেরন ধুনানুব্জম কর্ণত কপাল মুখাব্জহাসম। স্তুতি করলেন। কিন্তু যে অহংকারী ব্রাহ্মণগণ ছিলেন, যারা ভগবানকে দর্শন করতে যায়নি, সভা করছে, হ্যাঁ, কিন্তু মায়েদের মন সরল, ভগবান এসছেন, তাকে গিয়ে সেবা করেছে। যখন দর্শন করে এসছেন ব্রাহ্মণীগণ, তখন ব্রাহ্মণকে ধিক্কার দিচ্ছে, ধিক ধিক ধিক, ভগবান এত সামনে এসেও আমরা দর্শন করতে পেলাম না। তারপরে ভগবান তিনি গোপীদের চির হরণ লীলা করলেন। হ্যাঁ, লোকে বলেন ভগবান তিনি চির চুরালেন। ওই কুমারিকা, যে কুমারী গোপীগণ ছিলেন, তারা ওই হবিষা অন্ন পেয়ে কি করতেন? কাত্যায়নী মূর্তি, বালুর মূর্তি বানিয়ে পূজা করতেন। কিন্তু পূজা করে কি চাইতেন? এই মার্গশীর্ষ মাস, অগ্রহায়ণ মাসে পূজা তো মায়ের করতেন, কিন্তু চাইতেন কি? ধ্যান দিয়ে মনে রাখবেন, যারা মায়ের পূজা করে খারাপ নয়, কিন্তু চাইতে কি হবে সেটা আমরা জানি না। মন্ত্র আছে, ব্রজের গোপীগণ বলতেন, কাত্যায়নী মহামায়ে महाजगन्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमो। हे महामाये, हे कात्यायनी देवी, यदि আপনি প্রসন্ন হন তাহলে কৃপা করে এই নন্দ মহারাজের পুত্র যেন আমাদের পতি রূপে বরণ হোক। দেখুন, পূজা করলেন মায়েরা, চাইলেন কি? কৃষ্ণকে চাইলেন পতি রূপে। তা আমি মনে ভাবছি, তা আপনারা করুন পূজা, মানা নেই, কিন্তু চাইতে হবে ভগবানকে। আমরা চাইতে ভগবানকে চাই না, আমরা কি চাই? পুত্রম দেই, ধনম দেই, যশম দেই, বিদ্যাম দেই, রূপম দেই, এই তো চাই। এই জন্য বলেছে নিষ্কাম ভক্তি করো, যেতে হবে না কোথাও, কৃষ্ণের পূজা করো। ভগবান তিনি দর্শন দিয়ে আশ্বাসন দিলেন ব্রজ গোপীদের কি সামনে শরৎ পূর্ণিমাতে তোমাদের সঙ্গে আমি রাস বিহার করব। তো আগামীকাল যে আমাদের প্রসঙ্গ আছে, রাস বিহারের প্রসঙ্গ, গোপী গীত হবে, আসবেন। আর ভগবানের বিবাহ আছে। ভগবান বৃন্দাবন থেকে মথুরায় যাবেন, কংসকে বধ করবেন। 11 বছর তিনি মথুরায় থাকবেন, এই 14 বছর মথুরায় থাকবেন। তারপর তিনি যাবেন দ্বারকাতে। দ্বারকাতে গিয়ে ভগবানের প্রথম বিবাহ রুক্মিণী মহারানীর সঙ্গে সম্পন্ন হবে।
আমরা শুনবো। কেউ যদি গোপীগীত শ্রবণ করে তার ঘরে কোনোদিন লক্ষ্মীর অভাব হয় না, ধন সম্পত্তির অভাব হয় না। আর কেউ যদি বিবাহ অ্যাটেন্ড করেন ভগবানের, তো তার ঘরেও, কারণ লক্ষ্মী স্বরূপাকে রুক্মিণী দেবী, কন্যাদান আছে। বলছে একটা ভাগবত করা এত সাধারণ নয়, বলে একজন কন্যার বিবাহেতে যত টাকা খরচা হয় একটা ভাগবতে অত টাকা খরচা হয়। আমাদের তো করায় ওই দেশের ইউপিতে আমরা থাকি, হরিদ্বার বৃন্দাবনে, পয়সাওয়ালা লোক লাখ লাখ টাকা খরচা করলে তবে ভাগবত হয়। আর কৃষ্ণের বিবাহ হবে সম্পূর্ণ যেরকম বিবাহের মণ্ডপ হয়, যেরকম কন্যাদান হয়, সেরকম দান করবে। কাকে? ব্রাহ্মণকে, পণ্ডিতকে, সাধুকে, সন্তকে, এরকম। এই জন্য ভাগবত দেখুন, এটা তো একটা আড়ম্বর হয়ে গেল, অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এমনি ভাগবত সবাই করতে পারে না, সবার ভাগ্য হয় না, টাকা থাকলেও হবে না, বিপত্তি আসবে। তুমি ভাগবত করবে, দেবতারাও তোমার বাধা দিবে যাতে না হয়, যাতে না করতে পারে। মানুষ তো কা কথা, ভাগবত কথা সপ্তাহ 7 দিন বসে ভাগবত শোনার সৌভাগ্য। যেমন এখানে প্রত্যেকদিন নতুন নতুন শ্রোতা, এই 2-4 জন লোক রোজ কথা শুনতে আসছে, বাকি সবসময় ভরা থাকে, সব আলাদা, টাইম নেই, ফুরসত নেই। যখন মৃত্যু আসবে না বলবে টাইম নেই, আজকে আমার শিফট আছে, ওভার শিফট, হ্যাঁ আমি যাব না, পরে যাব, এখন আমি কাজ করে আসি, তারপর তুমি এসো, বলবে। কিন্তু সাধু যে অত দূর থেকে এসছে আপনাদের কথা শোনাতে, কাজ করা জরুরি, ঠিক আছে, কিন্তু আগে পিছে করে কাজ করতে। বাবা যত টাকা পয়সা ইনকাম করো না কেন, এর সাথে কেউ যাবে না। ঘর বাড়ি ভালো চললে কি হবে? শরীর একটু পুষ্ট হবে, কিন্তু আত্মার খোরাক নয়। মেন হচ্ছে হরিকথা, হরি কীর্তন। যতই কাজ, অনেকে বলে ছুটি তো হয়ে যায়, কিন্তু অনেক দূরে থাকি, আর যেতে যেতে 12টা বেজে যাবে। তা যদি 3 দিন যদি 4 ঘন্টা ঘুমাও তো মরে যাবে তুমি? এমনি তো স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করে রাত 2-3 দিন ধরে ঘুমায় না, টেনশন। আপনারা বলুন, স্বামী স্ত্রী ঝগড়া করে, আমাকে বলছে একজন কথাতে, মহারাজ খুব শরীর খারাপ, दिल्ली लोग। मैं बोले क्या हो गया? बोले पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी डिवोर्स दे दिया, टेंशन है, 1 हफ्ते तक सोया नहीं। মানে ভগবানের জন্য ত্যাগ করবে না, সংসারের জন্য মানুষ ত্যাগ করবে। নাকে থাকতে বলে নাকে থাকবে। আপনার 1000 মাইল হেঁটে ড্রাইভিং করে চলে যাবে, কিন্তু কথা শোনার সময় টাইম নেই। আমাদের বিনয় বাবু দেখো, কাজও করে ঠিক টাইম মতন আবার চলে আসে, যাচ্ছে তো রোজ কোথাও না কোথাও বেচারা, এখানে হোক যেখানে হোক প্রোগ্রামে তো যাচ্ছে। উনি বলছে আলো মাতাজি, তার এই সমস্ত মাতাজি, আমাদের অনাদি প্রভু সবাই ভক্ত সব আসছে। এই কতগুলো ভক্ত আছে যারা পার্মানেন্ট রোজ কথা শুনছে, যতই কাজ হোক না কেন। কাজ থাকলেও বলছে কি কি শাস্ত্রের মধ্যে বলছেন টাইম বের করতে হবে, টাইম বের করতে, টাইম পাওয়া যাবে না। जब तक रहेगी जिंदगी, বুঝতে পারছেন, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत मिलेगा नहीं काम से, फुर्सत मिलेगा नहीं काम से, समय ऐसा निकालो प्रेम करो राम से। समझ में आया? কাজে কোনোদিন আপনি বিরত হবেন না, কাজে একটার পর একটা কাজ, একটা কাজ শেষ না হতে হতে আর 2টো কাজ বসে আছে। আমাকে ধরো, হ্যাঁ, হনুমানের লেজ যত কাপড় জোড়ায় তত বেড়ে যায়। এই করতে করতে সমস্ত লঙ্কাপুরি সবাই নির্বস্ত্র হয়ে গেল, কিন্তু ওর লেজ আর কভার হলো না। হলো? পুরো লঙ্কাপুরি আগুন লাগিয়ে দিল। সেই অবস্থা আমাদের, এই সংসারে দাওয়ানো লেগে আছে, কিন্তু আমাদের মনের ইচ্ছা পূরণ হলো না। সময় সময় বের করতে হয় ভগবানের ভজনের জন্য। তো আপনারা আসবেন, এখন শেষ অল্প লীলা 2 মিনিটের জন্য। ভগবান গোচারণ থেকে আজকের এসছেন, ঘরে দেখছে মা যশোদা রসই বানাচ্ছেন, রান্না করছেন। তিনি কি করছেন? লুচি ভাজছেন, হ্যাঁ। আর তিনি কি করছেন? তিনি কচুরি, পকোড়ি, মগড়ি, রসগোল্লা, রসমালাই, গোলাপ জামুন এসব বানাচ্ছেন।
কৃষ্ণ বলছেন মা আমাকে একটু খাইতে দাও না, বলে "এই, আগে পূজা হবে তারপরে"। ঠাকুর মনে হচ্ছে কার পূজা হবে, ভগবান তো আমি, কার পূজার কথা বলছেন? বলে কার পূজা? বলে না, প্রথম জয় জয় বলে না, जय जय, छोटो बच्चा तो 7 बच्चर बयस तक, जय जय की पहले पूजा होगी फिर बाद में तेरे को। ठाकुर जी सोचा जय जय तो मैं हूँ, मेरे से बड़ा जय जय कौन आ गया? बोले मैया माँ जय जय के, ওটা আবার কি ভূত? রে ওরম বলতে নেই ভূত, ও ভগবান আমাদের। যা রান্না করে পরিশান করবি না, যা বাবার কাছে যা, তো বাবার কাছে। তো বাবার কাছে এসে নন্দ বাবাকে বলছেন মা বলছে যে জয় জয়, সেটা আবার কি ভূত? বলে বাবা এরম বলতে নাই, আমাদের অনেক পুরানো পূজা, আমার বাবা করেছে, আমার বাবার 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 বাবা করেছে, হ্যাঁ আমি করছি, তোকেও করতে হয়। বলে আচ্ছা বলো নামটা বলো, সে কে? বলে ইন্দ্র। বলে ইন্দ্র, ও আবার কে? বলে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র। বলে ওর কেন পূজা করতে হবে? বলে ওর পূজা করলেও খুশি হয়ে প্রসন্ন হয়ে বৃষ্টি করবে, বৃষ্টি হলে কি হবে? ঘাস হবে, ঘাস হলে গরু খাবে, আর গরু খেলে দুধ দিবে, আর সে দুধ থেকে কি হবে? মাখন হবে, হবে না? দই হবে না? তা তুই কি খাবি? তখন কৃষ্ণ বলছে বাবা একটা কথা বলো, যেই দেশে ইন্দ্রের পূজা হয় না সেই দেশে কি বৃষ্টি হয় না? নন্দ বাবা বলছেন হ্যাঁ কথা তো ঠিক। বলে এই জন্য বল, তাহলে তুই কি চাস? বলে আমি চাই ওই ইন্দ্রের পূজা করার দরকার নেই। আচ্ছা এতদিন ধরে ইন্দ্রের পূজা করছি, ইন্দ্র দেখা দিয়েছে? বলে না আজও দেখি নাই, লম্বা কি বেঁটে, কালো কি গোরা, আজও পর্যন্ত দেখিনি। বলে নেই তো দেখবে কোথা থেকে? হ্যাঁ, আর যদি পূজা করতে হয় বাবা, তাহলে আমাদের ব্রজের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেবতা গিরিরাজ মহারাজ, গিরিরাজ জি কি পূজা করো। ইন্দ্র তো কোনোদিন দেখা দেয় না, কিন্তু আমার देवतार पूजा করলে वो स्वयं दर्शन भी देगा और मांग मांग के खाएगा। अच्छा बोले हाँ। बोले ये तो पूरे ब्रज मंडल की पूजा है, पंचायती पूजा। पहले मीटिंग बुलाए, सब मीटिंग बुलाए तो अधेकेर बेशी कृष्णेर तरफ हो गए, कृष्ण की तरफ। और जो बड़े बूढ़े बहुत थे ना, बोले अरे ये 7 साल के कृष्ण है, इसकी बात क्यों माने? इंद्र नाराज हो जाएगा, पानी बरसाएंगे, हम लोग को डुबा देंगे। तो कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, डुबाएगा तो हमारे गिरिराज जी रक्षा करेंगे। और इतना बात सुनो, जो वरदान मांगोगे गिरिराज महाराज जी देंगे, जो वरदान चाहिए। बोले ठीक है, ताले 1 বছর ये पूजा করে দেখি। बोले अच्छा बोल तो गिरिराज की खाए? बोले 56 भोग। बोले बाबा এত খায়? बोले हाँ 56 ভোগ বানাও। এখন ঘরে ঘরে 56 ভোগ হচ্ছে। এত তারপরে দিন অন্ন নিয়ে গেছে, অন্ন কূট হয়ে গেল। কূট মানে পর্বত, অনেক প্রকারের শাক সবজি তরকারি ডাল হ্যান ত্যান বহুত প্রকারের, কত আর নাম বলবো টাইম নেই। তো পূজা হলো কৃষ্ণের, ভগবানের পূজা হলেন। ইন্দ্র যখন খবর পেল, ইন্দ্র তো একদম বর্ষা শুরু করে দিয়েছে। सारे ब्रजवासी এসে আরে কানাইয়া দেখ আপ তো ইন্দ্র নারাজ हो गया, क्या होगा? বলে চিন্তা করবে না, আমার কাছে এসো, চোখ বন্ধ করো। সবাই চোখ বন্ধ করেছে। কৃষ্ণ তিনি এই বাঁ হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের দ্বারা গিরিরাজজিকে ধারণ করলেন। শ্রী গিরিরাজ ধারণ কি জয়। গিরিরাজকে তিনি ধারণ করলেন। 7 দিন 7 রাত বৃষ্টি হলো। 7 বছরের কৃষ্ণ 7 কোষ গিরিরাজকে 7 দিন 7 রাত তিনি কনিষ্ঠ আঙ্গুলে ধারণ করলেন। 7 দিন পরে ইন্দ্র বুঝতে পারলো কিছুই হচ্ছে না, এত বৃষ্টি, কিন্তু ব্রজের মধ্যে একটা বিন্দুও প্রবেশ হয় নাই। তাহলে জল এত গেল কোথায়? তারও কারণ আছে, জল কোথায় গেল এটা আমি আগামীকাল বলবো। তার কারণ এত জল গেল কোথায়? ইন্দ্র বুঝতে পারলো, এসে ভগবানের চরণে ক্ষমা চাইলেন। 10টি শ্লোকের দ্বারা ইন্দ্র তিনি স্তুতি করলেন। ভগবান বললেন যাও ইন্দ্র, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র হয়েও তুমি ভুল করছো, তুমি দেবতাদের রাজা, চলো তুমি ক্ষমা চেয়েছো, তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম, এরম ভুল করবে না কোনোদিন। ইন্দ্র ওখান থেকে চলে গেলেন। এখন সবাই ভক্ত মিলে বললেন গিরিরাজ মহারাজ আমাদের রক্ষা করেছে। কৃষ্ণ তিনি গিরিরাজ যেখানে ছিলেন নামিয়ে দিল। বলে এখন আমরা সবাই মিলে কি করব? গিরিরাজের পরিক্রমা করব। তো আসুন আমরা একটা কীর্তনের দ্বারা গিরিরাজের পরিক্রমা করি। জয় গিরিরাজ জয় গোবর্ধন, গিরিরাজ জয় গোবর্ধন, গিরিরাজ
जय गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज कुमारी जय जय हो गिरिराज तुम्हारी जय 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 हो तुम्हारी जय जय हो 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 गिरिराज कुमारी जय जय हो गिरिराज तुम्हारी जय जय हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे